அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்று கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த கொரோனா என்ற பேண்டமிக் நேரத்திலே நாம் அனைவரும் வெகு தொலைவில் பிரிந்திருந்தாலும் இந்த இணையத்தின் மூலியமாக இன்று இணைந்திருக்கிறோம். மருத்துவர்களுக்காக பல அகாடமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ், அதாவது கல்வி முறையிலே நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தா கூட இன்னைக்கு நம்ம மெயினா நர்சஸ், பிஹெச்என், கம்யூனிட்டி ஒர்க்கர்ஸ்க்காக எதுவுமே நடக்காத இருந்தது. இதை உணர்ந்த இயக்கமும் யூனிசெஃப்பும் சேர்ந்து இவர்களையும் இணைத்து இந்த அப்டேட், அதாவது இந்த கொரோனா டைம்ல தன்னை மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும், நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை தெரிஞ்சுட்டு இதை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆக்சுவலி this is a challenging time for care of sick newborns. How we are going to manage with distancing ourselves but giving good adequate care to newborns. அதாவது இந்த பயமான நேரத்திலையும் தனித்தனியா நாம இருக்கிற நேரத்திலையும் எப்படி இந்த நியூபார்ன் கேர், எஸ்பெஷலி ஃபார் சிக் நியூபார்னை இந்த குழந்தைகளுக்காக எடுத்துக்கொண்டு சேர்க்க போறோம்ன்ற உணர்வோட ஏக்கமும் யூனிசெஃப் உதவியோட இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். முதற்கண் நான் மிஸ்டர் கௌஷிக் கங்குலி யூனிசெஃப் சார்பாக இந்த இதுல இணைந்திருக்கிறாரு. அவர் 14 வருஷத்துக்கு 15 வருஷத்துக்கு மேல சோசியல் எக்கனாமிக்ஸ்லயும் சோசியல் பீடியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அண்ட் ஹெல்த்ல நிறைய அனுபவத்தை வச்சிருக்காரு. I think because this involves the society change in the society and the change in society's perception of care of newborns. I think I invite Mr. Kaushik Ganguly to give a small opening remark before we start the scientific discussion. Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you for the warm welcome, and thank you everyone for joining us for this webinar on such an important topic. On behalf of UNICEF and the organizers, I would like to extend a warm welcome to you, sir, Dr. Sir, and the other illustrious speakers on the panel. I would also like to thank the partners, IAP, NNF, and ECOM for bringing us all together for this webinar, and hopefully many more webinars to come in the coming days. For today's topic, it's an important topic, and we will hear about what you and other illustrious speakers on the panel have to say. It's an important topic because not only caring for sick newborn child and getting newborn children to a healthy status is complicated, but COVID has added several other layers of complications to this activity, to this important piece of activity, in both at the facility level as well as at the community level. So this is an important topic, and I hope the discussions to be floated by our experts and speakers will be informative, and I myself hope to learn a lot from the discussion. With that brief introduction, I would like to hand over the floor to you, sir, for the oncoming discussions on the topic. But before doing that, I would, although I know that you are an introduction to you amongst the participants and the speakers here is basically overemphasizing the point, but still I would like to do it. We all know that Dr. Arasar Srihalar has retired as the director of Institute of Child Health and Hospital for Children. He has been at the forefront of many important health service delivery and infrastructural improvements and all over Tamil Nadu, especially setting up neonatal wards in medical colleges and hospitals. I sincerely hope his insights and inputs and moderation of the discussion will prove to be very crucial, and to give us some key takeaway points that we can go and that we can take back and implement our programs better in our
as practitioners in the field and as well as programmatic persons like me who are trying to develop innovative ways of serving, improving child health and maternal health in Tamil Nadu and other places. Thank you, sir. With that brief introduction, I hand over the floor to you to comment the proceedings. Thank you very much, sir. Thank you for that kind introduction. Our first speaker is going to be Dr. Srinivasan. அவரை நான் வந்து அறிமுகப்படுத்தணும்னா Dr. Srinivasan. டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் வந்து ஒரு Srinivasan connected? Sir is in mute, sir. Srinivasan sir is in mute. Yeah, kindly ring me up. Srinivasan sir, unmute yourself, sir. Yes, sir. கேக்குதா சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீக்கரை நான் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை வரவேற்கிறேன். டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனை பத்தி சொல்லணும்னா சகலகலா வல்லவன்னு சொல்லலாம். ரோல்ஸ் நம்ம ஸ்டேட் ஹெல்த்ல, பீடியாட்ரிக் ஹெல்த்ல, நியோனேட்டல் ஹெல்த்ல மல்டிபிள் ரோல்ஸ ஆர்வமுடன் தொடக்கத்துல இருந்து முடிவுக்கு வரைக்கும் அதை ஆர்வமுடன் பண்ணக்கூடிய தமிழ்நாட்டிலே ஒரே ஆள் டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் தான் சொல்லுவார். இன்னைக்கு கூட அவருடைய போர்ட்போலியோஸ் பார்த்தோம்னா நோடல் ஆபீசர் சைல்ட் ஹெல்த், நோடல் ஆபீசர் எஸ்என்சியூ, நோடல் ஆபீசர் டெங்கு. இது எந்த பேண்டமிக்கா இருந்தாலும் எந்த எபிடமிக்கா இருந்தாலும் ஹாஸ்பிட்டல்ல எந்த கேர் கொடுக்கறனாலும், அது தவிர டீச்சிங்லயும் மோஸ்ட் வாண்டட் டீச்சர் பை போஸ்ட் கிராஜுவேட் அண்ட் அண்டர் கிராஜுவேட் இஸ் டாக்டர். மியூட் அது. ரெண்டாவது அவருடைய கம்யூனிட்டி இன்வால்வ்மென்ட். இப்ப ரெட் கலர் மாதிரி வர மாட்டேன். இப்ப கிளிக் பண்ண ரெட் கலர்ல வந்துடலாம். வந்துச்சா? அந்த ஸ்டார்ட் வீடியோன்னு வருது. ஸ்டார்ட் வீடியோ வருதா? ஆமா. Vashri, can you mute others? யா, மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிடுங்க. Kaushik sir, if you can mute. யா, எல்லாரும் மியூட் பண்ணிடுங்க. டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசனோட கம்யூனிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வெரி வெரி ஹை. He has worked in PHC, he has worked in district hospitals. இன்னைக்கு அவர் ஒரு இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி முதல் ஸ்பீக்கரா இருக்கிறதுக்கு சிறந்த பர்சன் நாம ஸ்ரீனிவாஸ் சொல்லலாம். அதுவும் அவர் கொடுக்கப்பட்ட டாபிக் கம்யூனிட்டி சேலஞ்சஸ் in this COVID times of rendering this newborn care to sick newborns. வணக்கம் ஸ்ரீனிவாசன் சார். நீங்க thank you for your words. Thank you for your words, sir. Thank you. Actually இந்த மாதிரி words தான் I am nearing retirement, but still it gives me a lot of energy to work. இந்த மாதிரி words. That's the truth. Actually ஒரு உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னையோட 1000 கேஸ் நான் பார்த்துட்டேன். கோவிட் பாசிட்டிவிட்டி 1000. Congratulations. That includes children and the highest in the country ன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு ஐசிஹெச் நம்ம 1000 கேஸ் இன்னி வரையும் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு. அதுல நிறைய கேஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிருக்கு, நிறைய நியூ பார்ன்ஸ் வந்து போயிருக்கு. ஸோ நிறைய வெட்டரன் சென்டிலா இருக்கிறதுனால, பிரகாஷா இருக்கிறதுனால நான் வந்து நியூ பார்ன் பெத்தோபிசியாலஜிலாம் நான் பேச போறது இல்லை. அரசர் செட் கம்யூனிட்டியில நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரப்போகுது அப்படின்றத, அதாவது ஃபியூச்சரை நம்ம இப்ப டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். வாட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன் இன் கம்யூனிட்டின்றதை நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த கம்யூனிட்டியில இந்த நியூ பார்ன் கேர்ல வந்து நான் 3ஆ பிரிக்கலாம்னு இருக்கேன். எப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து நியூட்ரிஷனலா அந்த குழந்தை வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட போகுது. நம்பர் 2 சோசியலா அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட போகுது. தேர்ட் வந்து மெடிக்கல்லா அந்த குழந்தை எப்படி பாதிக்கப்பட போகுதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரிஷனல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் வந்து ஒரு கொரோனா பேஷண்ட். I had corona and recovered, got admitted for 4 days. நாங்க பார்த்த எல்லாருக்குமே பார்த்தோம்னா there is a loss of weight. ஒரு 4 to 5 kg லாஸ் வந்து எல்லா கொரோனா பேஷண்ட்ஸுக்கும் இருக்கு, இன்ஸ்பைட் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் நியூட்ரிஷன் டியூரிங் கொரோனா பீரியட். ஸோ அப்படி பார்த்தா ஒரு போஸ்ட் நேட்டல் மதருடைய வெயிட் லாஸும் சிக்னிபிகண்டா நம்ம இருக்க போகுது. இப்போ மதர் வந்து கோவிட் பாசிட்டிவா இருந்து பாப்பா கோவிட் பாசிட்டிவா பிறந்தா இல்லாட்டி நெகட்டிவா பிறந்தாலும் அந்த மதருக்கு வந்து ஒரு வெயிட் லாஸ் வந்து கண்டிப்பா ஒரு 4 kg இருக்க போகுது. ஆனா நியூட்ரிஷனா நம்ம அந்த குழந்தை எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்பர் 1 வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க டிசீஸ். ஏன்னா இது புதிய வியாதி, யாருக்கும் என்ன தெரியல, என்ன நடக்க போகுதுன்னு. ஃபியூச்சர் இஸ் வெரி ப்ளீக். ஆனா மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது இப்ப கவர்மெண்ட் பாலிசி வந்து அக்ரெசிவ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் நம்ம சொல்லிட்டோம். ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம், என்னதான் அம்மா பாசிட்டிவ் வந்தாலும் பாப்பா பாசிட்டிவ் வந்தாலும் குழந்தைக்கு நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் தான் கொடுக்கணும், மற்ற பால் கொடுக்க கூடாது கவர்மெண்ட் பாலிசி. அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆனா பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் டிக்ரீஸ் இன் பிரஸ்ட் மில்க் செக்ரீஷன் இருக்கு.
அது பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்ட்ரெஸ். அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது அவங்க செக்ரீஷன் குறையறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதனால இந்த மதர்ஸ்லாம் வீட்டுக்கு போனேன். இப்ப நம்மளுடைய மேற்பார்வையில under our observation they are feeding well, but once they go home she will be alone. ஏன் alone அப்படின்னா, நீங்க கோவிட் பாசிட்டிவ் போது நெய்பர்ஸ்லாம் ரொம்ப அவங்க நெருங்க போறது இல்லை. ஸோ எல்டர்ஸோட அட்வைஸ் அவங்களுக்கு ரொம்ப கிடைக்க போறது இல்லை. நியூட்ரிஷனலா அவங்க கொஞ்சம் இன்னடிக்குவட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது there may be a decrease in the breast milk secretions இருக்கும். இதை நம்ம கம்யூனிட்டி லெவலில் எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுதான் ஒரு முக்கியமான சேலஞ்ச். how to improve the secretion of breast milk in the COVID positive postnatal mother, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது ஒரு சேலஞ்ச் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஏன்னா இதை நம்ம ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணி நல்ல நியூட்ரிஷன் நம்ம போலன்னா there is a chance of artificial feeding நிறைய நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. இதனால நிறைய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நியூபார்னுக்கு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. வெயிட் லாஸ் இருக்கலாம், அம்மாவுக்கு இருக்கலாம், குழந்தைக்கு இருக்கலாம். ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒரு நியூபார்னுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒரு ஃபீடிங் சரியில்லை, ஒரு நியூட்ரிஷனலி இன்அடிக்குவேட்னா ஒரு வெயிட் மானிட்டரிங் பண்ணணும், அவங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரணும். பட் இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் த கோவிட் நேச்சர் ஆஸ்பத்திரி வர்றதுக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க. ஏன்னா இப்ப கோவிட்னால வந்துட்டாங்க, பட் கோவிட் இல்லாத போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் நிறைய கோவிட் பேஷண்ட் இருக்கும், நம்ம திரும்பி போய் போகணுமான்ற ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ ஃபியர் ஆஃப் விசிட் இருக்க போகுது. ஸோ இதெல்லாம் கடைசியில எங்க போய் கல்மினேட் ஆகும் அப்படின்னா weight loss to the baby இருக்கும். That means the baby தான் finally is going to be a loss, whether he is going to be positive or negative. Feeding is going to be a biggest issue for the mother. ஏன்னா ஒரு ஃபீடிங் பண்ணணும்னா நம்ம என்ன சொல்றோம், நல்ல ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு you need a family support groupன்றோம். இப்போ இந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட் குரூப்ன்றது இப்போ கிடையாது. பிகாஸ் ஆல் ஃபேமிலிஸ் ஆர் செப்பரேட்டட். there is no support at all. They are separated because of the COVID nature. ஸோ இதனால நம்ம லாக்டவுனை ரிலாக்ஸ் பண்ணாலும் எத்தனை பஸ் ஓடினாலும் ஐ டோன்ட் திங்க் மெனி ரிலேட்டிவ்ஸ் வில் கம் டு அவர் ஹவுஸ் அண்ட் அட்வைஸ். மேபி ஒரே ஒரு அட்வான்டேஜ், நிறைய விசிட்டர்ஸ் வராம இருக்கிறதுனால குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கே தவிர்த்து மற்றபடி டெஃபினட்டா வி இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் எ சேலஞ்ச் இன் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். அது மதர்ஸை நம்ம என்கரேஜ் பண்ணி, ஏன்னா இப்போ எல்லாருக்கும் சொல்றது ஈஸி. ஏன்னா ஆஸ் ஏ கோவிட் வாரியர், நான் கோவிட் இருந்ததுனால ஐ கேன் டெல் யூ த காம்ப்ளிகேஷன். எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம வெளியில வந்தாலும் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ், இன்சாம்னியா, ஆன்சைட்டி, இந்து பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா போஸ்ட் கோவிட்ல இருக்க எல்லாருக்கும் ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் இருக்கு, அது இருக்கு, இன்சாம்னியா இருக்கு, ஆல் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் ப்ராப்ளம்ஸ் இஸ் தேர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மதர் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயான ஒரு என்விரான்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ணி அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணி நல்ல ஒரு ஃபீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஸோ நியூட்ரிஷனலி டெஃபினட்டா இந்த நியூ பார்ன் இஸ் கோயிங் டு ஹேவ் எ சேலஞ்ச். பாப்பாக்கு மதருக்கு நம்ம கவுன்சிலிங் பண்ணி நல்ல நியூட்ரிஷன் கொடுத்து, அதுவும் கவுன்சிலிங்னா ஒன் டே கவுன்சிலிங் கிடையாது, டே டு டே கவுன்சிலிங் பண்ணி அந்த மதரை நம்ம நல்லா எலிவேட் பண்ணாதான் she may have a very good exclusive breastfeeding, otherwise she may be in trouble in feeding this baby. ஸோ அதனால நிறைய அங்கன்வாடி இப்ப நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நிறைய நர்சஸ் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. இந்த நர்சஸ்லாம் அந்த மதர்ஸ் கிட்ட போய் யூ ஹேவ் டு என்கரேஜ் ஃபார் குட் சக்சஸ்ஃபுல் ஃபீடிங். இது நியூட்ரிஷனல் ப்ராப்ளம், திஸ் இஸ் தி ஒன் which are going to have. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சோஷியல் ப்ராப்ளம். சோஷியல் ப்ராப்ளம் தான் இப்ப நமக்கு பயங்கரமா இருக்க போகுது. எப்படி அப்படின்னா, இந்த அம்மா will be separated from the neighbors definitely. ஏன்னா ஒரு வீட்டுல போய் இப்ப நீங்களே பாத்திருப்பீங்க, நம்ம சென்னையிலேயே ஒருத்தர் கொரோனா வந்தா உடனே போஸ்டர் ஓட்டுறது, தகனம் அடிக்கிறது நிறைய பண்ணி ஒரு டச் ஆஃப் ஐசோலேஷன் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ அது மாதிரி இப்ப நிறைய பப்ளிக் மைண்ட்ல அந்த பிரெக்னன்ட் லேடிக்கு கொரோனா இருந்துச்சு, குழந்தை பிறந்திருக்குன்னு உடனே அந்த வீட்டுக்கு வரக்கூடிய கூட்டம் குறையும் போது இதனால எல்டர்ஸோட அட்வைசஸ் மே பி மிஸ்ஸிங். மோர் தென் தட் இந்த எல்டர்ஸ் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் குழந்தையோட, ஏன்னா இது மேபி இப்ப பிரைமரி சைல்டுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் பேபின்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப குழந்தையோட ரெட் பிளாக் சைன்ஸ், ஒரு குழந்தை நல்லா இருக்கா, பால் குடிக்குதா, சோர்வா இருக்கா, இரிட்டபிளா இருக்கா, இல்ல பாப்பா ஹைப்போதெர்மிக்கா இருக்கா, இல்ல ஹைப்பர் தெர்மிக்கா இருக்கா, இல்ல நல்லா அழுவுதா, இல்ல புவர் கிரையா, வீக் கிரையா, இதெல்லாம் ஒரு மதர் ஐடென்டிஃபை பண்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. சோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெட் பிளாக் சைன்ஸ்லாம் அந்த மதர் மே மிஸ். அதுக்கு ஒரு எல்டர்ஸ் நம்ம வீட்டுல தேவை. ஒரு குழந்தை நார்மலா இருக்கா அப்நார்மலா இருக்கான்னு சொல்றதுக்கு ஒரு எல்டர்ஸ் தேவை. அந்த எல்டர்ஸ் இப்ப we are going to lack because of this ஸ்டிக்மா. அடுத்தது ஆல்ரெடி சொன்ன மதர் வில் கோ ஃபார் சிவியர் டிப்ரெஷன் சொன்னேன். ஸோ அதையும் நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். மேபி நான் ஆஸ் யூ சேட் சோஷியல் இஷ்யூன்னு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்டிக்மாலாம் விலக்கி, இந்த அம்மா தனியா இருக்காங்க, பாப்பா தனியா இருக்காங்க, மற்றவங்களாம் அந்த வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்னு யோசனை பண்ணுவோம்னா மேபி அந்த குழந்தைக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரீயா இருக்கலாம். ஆனா இந்த டிப்ரெஷன், புவர் ஃபீடிங், ப்ராப்பர் அட்வைஸ் இல்லாம இருக்கிறதுனால இந்த கோவிட்னால ப்ராப்ளம் இருக்கோ இல்லையோ, மற்ற ப்ராப்ளம் we are going to encounter a lot in future.
அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், we should have a baby tracking. இந்த மாதிரி பேபிஸ்லாம் வந்து we should track once they get discharged from the hospital after the COVID positivity. இந்த பேபியோட வெயிட் கெயின் எப்படி இருக்கு, யார் மானிட்டர் பண்றாங்க? most of the anganwadis have been closed because of the COVID nature, and they are involved in other work. Now only reopening of anganwadis is taking place. anganwadi is a common place where each and every newborn can go and take weight. So அந்த வாய்ப்பு இப்ப நமக்கு கம்மியா இருக்கு. சோ அதனால இந்த பேபியை ஃபாலோ பண்றது யாரு, இது எப்படி நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும்ன்றது ஒரு பிக்கெஸ்ட் கொஸ்டின் மார்க். நம்ம இது வந்து சோசியல் இஷ்யூஸ். நான் அடுத்தது மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து மெடிக்கல் இஷ்யூஸ் வந்து பயங்கரமா இருக்கும். நாட் பிகாஸ் ஆஃப் கோவிட் பட் பிகாஸ் ஆஃப் அதர் ப்ராப்ளம்ஸ். ஒரு செப்சிஸோ, நிமோனியாவோ, ஒரு டயரியாவோ, இல்ல வேற ஏதாவது ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷனோ, வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் குழந்தைக்கு வருதுன்னா இந்த மதர் அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு ஆஸ்பத்திரி வர்றதுக்கு பயங்கரமா யோசிப்பாங்க. there will be a fear to visit the hospital. so that means இந்த ப்ராப்ளம் நமக்கு நிறைய வரப்போகுது. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர் ஃபாலோ அப்பே இருக்க போறது இல்ல. ப்ராப்பர் ஃபாலோ அப் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் இப்ப நிக்குல இருந்து பேபிஸை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம்னா அந்த பேபிஸை ஒரு 4 night கழிச்சு வாங்கன்னு சொல்றோம். அந்த பாப்பாக்கு நம்ம வந்து ஸ்கிரீனிங் பண்றோம், ரெட்டினோபதி ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவோம், இயர் ஸ்கிரீனிங் பண்ண போறோம், இம்யூனைசேஷன் போட போறோம். எவ்ரி 45th டே வந்து இம்யூனைசேஷன் போட்டு வெயிட் மானிட்டர் பண்ண போறோம். இந்த ஃபாலோ அப்லாம் இப்ப ஃபியூச்சர்ல நடக்குமா அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் முக்கியமான இஷ்யூ. ஸோ நியூ பார்ன் ஸ்கிரீனிங் வந்து இப்போ ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த பேபிஸ் வந்து திரும்பி வர்றது, ஏன்னா நானே வந்து சின்ன உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், ஏன்னா 1000 பேபிஸ் நான் பார்த்தேன். இப்போ ஐ எம் டூயிங் எ ரிசர்ச், ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த ஸ்டடியில என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த நியூ பார்ன் பேபிஸும் சில்ட்ரனும் ஆஃப்டர் டிஸ்சார்ஜ் வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்களாம் 21வது நாள் ஆஃப்டர் 3 weeks வர சொல்றேன். வர சொல்லி அவனுக்கு ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி எவ்வளவு இருக்குன்னு நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன், ஒரு ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் இதுல எனக்கு பார்த்தோன்னா நான் ஃபோன் பண்ணேன், 10ல 3 பேர் தான் வராது, 7 பேர் வரமாட்டேன்றாங்க. ஈவன் இன் சில்ட்ரன் நம்ம ஃபோன் பண்ணி பர்சனலா கூப்பிடுறோம், இது மாதிரி ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்ண போறோம், உங்க குழந்தை எதிர்ப்பு சக்தி சொல்ல போறோம், ப்ளீஸ் கம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மதர் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க வரதுக்கு. ஸோ அப்படி பார்த்தா இந்த கமிங் டு த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து குறைய போகுது. இப்ப நான் எங்க வார்டுலயே இப்ப ஐசிஹெச் எடுத்துக்கோங்க, ஐசிஹெச்ல வந்து ஒரு நாளைக்கு 70-80 கேஸ் அட்மிட் ஆகும். ஆனா இப்ப அட்மிஷன் பாத்தீங்கன்னா 20-25. ஆனா இந்த 20-25 யார் பாத்தீங்கன்னா அதுல 10-15 கேஸ் மாரிபண்டா இருக்கு. பைஜனிக் மெனிஞ்சைட்டிஸ், ஸ்டேட்டஸ் எபிலிப்டிகஸ் எல்லா கேஸும் மாரிபண்ட் கேசஸா வந்துட்டு இருக்கு. நார்மல் ஃப்ரெஷ் கேசஸ், ஒரு அக்யூட் இன்ஃபெக்ஷன் கேசஸ்லாம் இப்போ ரொம்ப வரது இல்லை, எல்லாம் வீட்லயே இருக்கிறதுனால many people are not coming. So இவங்க ப்ராப்பர் மெடிக்கல் அட்வைஸ் இல்லாதனால when they come to the hospital ஒரு டிலேட் ஸ்டேஜ்ல வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த மாதிரி நியூ பார்ன்லாம் நம்ம கம்யூனிட்டில இருந்து நம்ம ஆஸ்பத்திரிக்கு எப்படி வர வைக்கிறது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். மூணாவது, இந்த கோவிட் பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்யூனிட்டி வந்து எலெக்டிவ் சர்ஜரி பிளான் பண்ணுவோம், நியோனேட்டல் சர்ஜரிஸ். Some of the babies can have some malformations. So இந்த மாதிரி பாப்பாக்கெல்லாம் நீங்க வந்து 3 weeks கழிச்சு வாங்க, 1 stage surgery, 2 stage surgery எல்லாம் நம்ம நிறைய சொல்றோம். So இதெல்லாம் வந்து surgeries will take place. At present government வந்து last month only elective surgeries ban பண்ணிட்டாங்க. Only emergency surgeries was done in many hospitals. Now slowly we started doing elective surgeries. But இது வந்து நியூ பார்னை எந்த அளவுக்கு அஃபெக்ட் பண்ண போகுது அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்படி பாத்தீங்கன்னா இந்த நியூ பார்னோட ஃபாலோ அப் வந்து இஸ் கோயிங் டு பி வெரி மச் அஃபெக்டட். Immunization is going to be very much affected. The baby is having some problem which a mother cannot identify. Hospital வந்தா கண்டுபிடிக்கலாம், அது is going to be affected. அப்புறம் சர்ஜரிஸ் பண்ணோம்னா இதுவும் ஆகும். ஸோ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலா பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேபி நியூ பார்ன் பேபியோட ஃபாலோ அப் பார்த்தீங்கன்னா growth may be affected, some of the disease we may not identify. ஸோ இதுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா அது எஃபெக்டிவ் 1-to-1 கவுன்சிலிங் பண்ணா தான் இதை நம்ம சரி பண்ணுவோம். ஃபார்ச்சுனேட்லி most of the news are really well. ஏன்னா some newborns நான் வந்து inflammatory marker கூட பார்த்துட்டேன். அது பார்த்து அது ஹையா இருந்தா கூட baby has got no fever or no target organ involved, எதுவுமே இல்லாம நிறைய newborn நல்லா இருக்கு. Even the inflammatory markers are high. We just observe this baby after 10-12 days they become normal also. So most of the newborns வந்து முக்காவாசி asymptomatic தான் இருக்கு. அதனால நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்ன்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா one of the biggest issue நம்ம இப்ப யோசிக்க வேண்டியது என்னன்னா இந்த கொரோனாவோட பெத்தோபிசியாலஜி. ஏன்னா ஈவன் இஃப் யூ சி த நியூஸ் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஒரு இது வந்துட்டு இருக்கு, இந்த ட்ரக் போடுங்க, அந்த ட்ரக் போடுங்க, இந்த ட்ரக் போடுங்க. Still we are not very sure how to treat this corona. Important good nutrition இதுதான் பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் கொரோனா என்ன பொறுத்தவரை. ஏன்னா I had that only good nutrition, good hydration, no complications இருந்துச்சு. ஸோ அதனால இது எதுக்கு இதை சொல்ல வர அப்படின்னா since the pathophysiology ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கிறதுனால
இந்த நியூபார்னுக்கு பிற்காலத்துல என்ன இஷ்யூஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம இப்ப நிறைய ஸ்டடி பண்ண வேண்டியிருக்கு. இந்த பாப்பா வந்து இப்ப நல்லா போயிடுச்சு, கோவிட் பாசிட்டிவிட்டி இருக்கு, பாப்பா இஸ் ஃபீடிங் வெல், கெய்னிங் வெயிட், ஹஸ் கான் ஹோம். பட் ஆனா ஒரு 1 month 2 months அப்போ ஒரு 6 to 12 months ஃபாலோ அப் இந்த பாப்பாக்கு நம்ம கண்டிப்பா பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஏன்னா இந்த பெத்தோபிசியாலஜி அந்த நியூ பார்னை நம்ம எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்பட போகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கணும். நிறைய பேர் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, இப்போ வந்து இன்சாம்னியா, ஸ்லீப்லெஸ்னஸ் நம்ம பேப்பர்ல படிச்சோம். சோ இதனுடைய பெத்தோபிசியாலஜின்னு நிறைய பேர் பார்க்கல என்னன்னு. பட் வாட் தே சே, எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ப்ரோஜெனேட்டல் செல்ஸ், பீனியல் கிளாண்ட், ஹிப்போகாம்பஸ்லாம் கொரோனாவால பாதிக்கப்படலாம், அதனாலதான் இவங்க ஸ்லீப் ரிதம் ஹஸ் ஆல்டர்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லிட்டு இருக்கு. அப்படி பார்த்தா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆர்கன் இந்த கொரோனா வைரஸ்னால பாதிக்கப்பட்டால் இதனுடைய ஃபியூச்சர் மார்பிலிட்டி என்னன்றது நமக்கு தெரியும். அதனால இந்த மாதிரி குழந்தைங்க எல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு 6 to 12 months வந்து டெஃபினட்டா ஃபார்வர்ட். இன்ஃபேக்ட் இன்னைக்கு காலம்பர அரசு சொன்ன உடனே ஐ கேவ் எ டெசினேஷன் டாபிக் டு மை பிஜி தட் ஹவு டு ஃபாலோ திஸ் கோவிட் பாசிட்டிவ் நியூ பார்ன் சோசியலி, நியூட்ரிஷனலி அண்ட் மெடிக்கல் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் கொடுத்தேன். அரசு நல்ல டாபிக் அது. சோ ஒரு டெசினேஷன் டாபிக் ஐ திங்க் நல்ல டாபிக் தான். நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க சார். Thank you ஸ்ரீனிவாசன். ஸ்ரீனிவாசன் சார் அன்மியூட் பண்ணனும் சார் நீங்க. Thank you Sir, you Srinivasan. need to unmute yourself. Srinivasan sir. Thank you Srinivasan. You have nicely highlighted எல்லா ஒரு important points, challenges நீங்க highlight பண்ணிருக்கீங்க. Feeding, nutrition, how babies are having fear to come to a facility for early and they are being brought late. எப்படி அவங்கள ஃபெசிலிட்டிக்கு வர வைக்கிறது, இதெல்லாம் நீங்க நல்லா ஹைலைட் பண்ணி சொல்லிருக்கீங்க. இன்க்ளூடிங் சோஷியல் ரிசர்ச், என்ன பண்ணா ஃபியூச்சர்ல இந்த கொரோனா பேஷண்ட பெட்டரா கேர் பண்ணலாம்னு உள்ள ஒரு தாட் ப்ரோவோக்கிங் இதையும் சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் எக்ஸலண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். அண்ட் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வர பயப்படுறாங்க, டாக்டர் பேஷண்ட் கிட்ட போற பயப்படுறாங்க. இப்படி ஒரு சூழல் தான் இந்த கொரோனா டைம்ல இருக்கு. டாக்டர்ஸ் ஆர் அஃப்ரைட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ், patients are afraid of hospitals. So this is delaying lot of care in the early period that you have nicely highlighted, and now late referrals and children are being very brought lot. அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இது என்னன்னா, வழிமுறை என்னன்னா, home based newborn care. How much home based newborn care we can offer, how much of care we can give in the local society or community, at what stage we need to bring them to the hospital. இது பத்தி பேசுறதுக்கு நம்மோட இன்னைக்கு இணைஞ்சிருக்கிறாரு டாக்டர் சுதாகர் அவர்கள். டாக்டர் சுதாகர் இப்போது ப்ரொஃபசர் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் செங்கல்பட்டு மெடிக்கல் காலேஜ்ல இருக்காரு. அவருடைய இன்வால்மெண்ட் மெயின்லி இன் டெவலப்மெண்டல் பீடியாட்ரிக்ஸ் அண்ட் சோசியல் பீடியாட்ரிக்ஸ் வந்து வெரி 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 நைஸ்லி கமெண்டபிள். அதாவது பாராட்டத்தக்க விதத்துல அவர் நிறைய ஒர்க்கை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவரு இந்த இப்போ செங்கல்பட்டுல இருக்காரு. செங்கல்பட்டு தான் முதல் டிஸ்ட்ரிக்ட் டு ஹேவ் ஹோம் பேஸ்ட் நியூபார்ன் கேர் ஆல்சோ ஆன் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் பேசிஸ். அந்த மாவட்டத்துல இருந்து வர சுதாகர் அவர்களை இந்த ஹோம் பேஸ்ட் நியூபார்ன் கேர் எப்படி இந்த கொரோனா டைம்ல இந்த கம்யூனிட்டிக்கும் சொசைட்டிக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், அதை எப்படி எடுத்து செல்லலாம்ன்றத பத்தி நீங்க இன்னைக்கு பேசணும். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் த நைஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். இன்னைக்கு என்னுடைய அடுத்த 10 நிமிஷத்துல நான் என்ன பேச போறேன், ஏன் பேசணுங்கிறது முதல் கேள்வி. ஹோம் பேஸ்ட், வீட்டிலேயே வச்சு பச்சிளங்குழந்தைகளை எப்படி பாதுகாக்கணும், என்ன மாதிரியான பராமரிப்பு நம்ம கொடுக்கணுங்கிறது முதல் கேள்வி. ஏன் இதை பத்தி நம்ம பேசணும்? இப்ப பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகளோட இறப்பு விதம் பார்த்தா நம்ம மேக்சிமம் எப்ப நடக்கும்னா 5 வயசுக்கு கீழே. அந்த 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகளோட இறப்பை பார்த்தா அகைன் 1 வயசுக்கு கீழே. சரி, 1 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைகள் எங்க நிறைய இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தால் முதல் 1 மாசம். சோ 5 வயசுக்கு கீழன்னு பாக்குறோம், அடுத்து 1 வயசுக்கு கீழங்கிற பாக்குறோம், அடுத்து கடைசியா பார்த்தால் 1 மாசத்துக்குள்ள நடக்கிறது தான் மேஜர். அந்த 1 மாசத்துக்குள்ளயும் பார்த்தா முதல் 1 வாரத்துல நடக்கக்கூடிய உயிரிழப்பு தான் மிக மிக பெரிய நம்பர். இப்போ இந்த முதல் 1 வாரத்துல நடக்கக்கூடிய உயிரிழப்பை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாலே நம்ம இந்த குழந்தைகளுடைய இறப்பு விகிதத்தை கண்ட்ரோல் பண்றோம்.
இப்ப நீங்க வந்து லேட்டஸ்டா மே ஆர் ஜூன்ல வந்து ஹிந்துல வந்துச்சு ஒரு பத்திரிகை பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார் கூட கொடுத்திருந்தாரு. இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், அதாவது 1 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைகள் இறப்ப வந்து ஏன் இந்தியா தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப நல்லா குறைஞ்சது, நம்ம வந்து 15 தான் இருக்கிறோம், நல்லா குறைஞ்சு எங்கேயோ வந்துட்டோம். 2006ல 37 இருந்தோம், இன்னைக்கு வெறும் 15 தான் இருக்கும். தமிழ்நாடு வந்து ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ்ல நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸா இருக்குன்னு தெரியும். பட் எப்படி இது நடந்தது? இது நடந்ததுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன பார்த்தா, அந்த நியூ பார்ன் பேபிஸோட டெத் ரேட்டை நம்ம குறைச்சதுதான். அதுதான் இது ஹாவ் எ வெரி குட் இம்பாக்ட். அப்போ இது ஈஸியா நடக்க முடியுமா? தமிழ்நாடுடைய ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு இந்தியாவில இன்னைக்கு நம்பர் 1 நம்ம இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம். எல்லா ஹெல்த் ஃபெசிலிட்டிஸும் தமிழ்நாட்டுல இருக்குது. டெலிவரி பார்த்தோன்னா 98% பிரசவங்கள் கவர்மெண்ட்லயோ அல்லது இன்ஸ்டிடியூட் ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே இருக்கு. ஹோம் டெலிவரி, வீட்டில் வச்சே டெலிவரி நடக்கிறது தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப குறைய. பட் ஏன் இந்த 15 கூட இருக்கணும், நம்ம அதையும் குறைக்க முடியுமானா, ஏன்னா நம்ம ஒரு கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வந்துட்டோம். பிரசவத்தை வந்து ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு வந்துட்டோம். அது மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல், கொஞ்சம் பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல். அப்போ நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும். இந்த 15 கூட நம்ம ஈஸியா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்போ நம்ம அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கோம். எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா, அரசாங்கமா இருக்கட்டும், பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டலா இருக்கட்டும், அம்மாக்கள் வந்து சார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பராமரிப்புக்கு தேவையான விஷயங்கள் போய் ஈஸியா உடனே, முன்னால் என்ன பண்ணும், ஒரு சின்ன சந்தேகம் வந்தா உடனே பாப்பாவை பைக்ல தூக்கிச்சு ஓடி வந்து டாக்டரை பாத்துருவாங்க. இப்ப வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கே யோசனையா இருக்குது. எந்த ஒரு கார் ஆட்டோவை எடுத்துட்டு வர முடியாது. நம்ம வந்துட்டு எவ்வளவோ யோசனைகள் இருக்கும். சோ இப்ப என்ன பண்ணலாம், ஒண்ணு நம்மளே வந்து, நம்ம இப்ப ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கோம், நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு மதர்ஸ்க்கு போன்லயே சொல்லலாம், இந்தந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பாத்துக்கணும். இது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம். அப்போ முதல்ல அம்மாக்களுக்கும் புரியணும், ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கும் தெரியும் ஏன் இந்த இறப்பு நடக்குது. முதல் 1 மாசத்துல, குறிப்பா முதல் 1 வாரத்துல நிறைய நேரங்கள்ல டெத் எதனால, இறப்பு எதனால நடக்குன்னா, நிமோனியானால, ரத்தத்துல இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறதுனால, டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், ஹைப்போதெர்மியா ஆர் ஹைப்பர் தெர்மியா, ஜுரம் குழந்தைக்கு, குழந்தையுடைய சூடு நிலை அதிகமாகிறதுனாலயோ அல்லது குறையறதுனாலயோ, இப்படி அது பிறகு பால் சரியா கொடுக்காததுனால. இப்ப அந்த பால் கொடுக்கறத பத்தில இனிமே வரக்கூடிய பேச்சாளர் பேசுவாங்க. சோ அத நான் அது பத்தில இப்போ சோ என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நம்ம பார்க்கணும். இப்ப செங்கல்பட்டுல வந்து 2006 to 8க்குள்ள 2 பிளாக்ல இத மாதிரி எடுத்து பார்த்ததுல, அந்த 2 பிளாக்லயும் இந்த ஹோம் பேஸ்ட் நியூ பார்ன் கேர்ங்கிறத இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி 1 இயர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது அந்த நியூ பார்ன் டெத் ரேட்டை வந்து ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட 60% குறைச்சிருந்தாங்க. 62% குறைஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ அந்த நியூ பார்ன் கேர் வந்து இப்ப என்ன நிலைமையில இருக்கும், நம்ம கோவிட்னால உடனே போக முடியாது. ஸோ அம்மாக்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஈஸியா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுக்கலாம். முதல்ல என்னென்ன விஷயங்களை கான்செப்ட் பண்ண ஒரு 6 விஷயம் எடுத்துக்கலாம். 1, சீம்பால குழந்தைக்கு அந்த அம்மா கொடுத்துச்சா இல்லையா. இப்ப நார்மல் டெலிவரி யூஸ்வலா 2வது நாள் 3வது நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஸ்டாஃப் நர்ஸ் எசென்சியல் இருக்கிறவங்க we are மேக் ஷுர் கட்டாயமா அந்த சீம்பால் அந்த குழந்தைக்கு கிடைச்சிச்சாங்கிறத பார்க்கணும். அடுத்தது வீட்டுக்கு போனப்போ அந்த அம்மா தேவையான சாப்பாடு கிடைக்குதா. நிறைய இடங்கள்ல பத்தியம் இருக்கும், அது சாப்பிடாது இது சாப்பிடாது. தண்ணி வீட்டுக்கு போனோம்னா மாமியார் வந்து அவங்க அம்மாவோ கூட இருக்கலாம், ஏகப்பட்ட நம்பிக்கைகள் மூலமா அது தண்ணி குடிக்காத, தண்ணி குடிச்சா ஆப்ரேஷன் பண்ண இடத்துல சீல் வச்சிரும். இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அதை நம்ம முதல்ல சொல்லி அனுப்பணும். அடுத்தது பாப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கரெக்டான செக்அப், என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறத நான் லேட்டா சொல்றேன், அடுத்ததை சொல்றேன். அடுத்தது வந்து எல்லாருமே ஹேண்ட் வாஷ். இந்த கொரோனா டைம்ல திருப்பி திருப்பி என்ன சொல்றோம், ஹேண்ட் வாஷிங் ஹேண்ட் வாஷிங் ஹேண்ட் வாஷிங். இது நார்மல் டேஸ்லயும் இருக்கணும். குழந்தைய தொடுறதுக்கு முன்னாலேயே எடுக்கிறது, அப்பப்ப ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிக்கணும், கை கழுவிக்கிட்டே இருக்க பழக்கம் இருக்கணும். அது கோவிடுக்கு மட்டுமில்ல, எல்லா விதமான கிருமிகள்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறது. அடுத்தது குழந்தை கூட, அதுக்கு 1 மாசம் தானே ஆகுது, 2 மாசம் ஆகுது கிடையாது, குழந்தை கூட பேச ஆரம்பிக்கணும். அது வந்து குழந்தைக்கு வந்து அம்மாவுக்கும் குழந்தைக்குமான ஒரு பிணைப்பை வந்து அதிகப்படுத்துது. அடுத்தது 6 வாரத்துக்குள்ள அந்த வேக்சினேஷன், பிசிஜி முதல் வந்து பிசிஜி ஹெப்படைட்டிஸ் தடுப்பூசி போட்டுட்டாங்களா இல்லையா. அடுத்தது 6 வாரத்துக்குள்ள முதல் தடுப்பூசி போட்டிருக்காங்களா இல்லையான்னு பார்க்கணும். அடுத்த சந்தேகம் ஒரு அம்மாவுக்கு, இப்போ வந்து அம்மாவுக்கு சில விஷயங்களுக்கு தெரியாது, நீ நல்லா பாத்துக்கோ நல்லா பாத்துக்கோன்னு அம்மாவுக்கு புரியாது, எதை நல்லா பாத்துக்கிறதுன்னு தெரியாது. ஏன் நல்லா பாத்துக்கிறதுன்னு என்னன்னே நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு தெரியறது இல்லை. ஸோ சில லிஸ்ட் மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ குழந்தைக்கு வந்து நிறைய கஞ்சனிட்டல், அதாவது பிறக்கும் போதே பிறப்புல உள்ள குறைபாடுகள் சில இருக்கலாம், அது வெளியே தெரியாது. ஸோ அதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம், பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் பிரச்சனைகளா வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம பாக்குறத விட முதல்ல நம்ம அதை பார்த்தா இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கான அறிகுறிகள் என்னெல்லாம் இருக்கலாம். முதல் விஷயம் யூரின் போறது, குழந்தை 1க்கு போயிருக்கா இல்லையா. இப்போ குழந்தை 1க்கு போறது, மோஷன் போறது ஒரு பெரிய விஷயமானா நிறைய நேரங்கள்ல அது ரொம்ப ஒரு கவலையான விஷயமா இருக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து.
நிறைய நேரம் நம்மளுக்கு வந்து தூக்கிட்டு ஓடி வருவாங்க, குழந்தை ஒண்ணுக்கே போல சார். ஸோ முதல்ல ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் எவ்வளவு நேரம் இருக்குல்ல. நிறைய பாத்தீங்கன்னா முதல் 2 நாட்கள் யூரின் மோஷன் பாத்தீங்கன்னா 98% குழந்தைங்க முதல் நாளுக்குள்ளே அந்த மெக்கோடியம் அல்லது காட்டுப்பேன்னு சொல்ற மோஷன் போயிருக்கணும். அதுக்கு ஏன் போகலன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம யோசிக்கலாம். அல்லது மேக்சிமம் போனா 2 நாள். யூரின் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா 98% 99% முதல் 2 நாளைக்குள்ள குழந்தை யூரின் போயிடும். அப்புறம் யூரின் முதல் நாள் போகும்போது கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டடா அவங்க துணியில வந்து ஒரு கரைப்படலாம். இது வந்து நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயம். ஆனா அதுக்கப்புறம் 2 நாளைக்கு அப்புறமும் ஒரு ரத்தப்படுற மாதிரியோ அல்லது மஞ்சள் கலர் அல்லது ரொம்ப திக்கான ஒரு ஆரஞ்சு கலர் அந்த மாதிரி கலர்ல வித்தியாசம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அதை என்னன்னு பார்க்கணும் வந்துட்டு. ஸோ யூரின் போறது ஒண்ணுக்கு போறதோ மலம் கழிக்கிறதோ இதனுடைய எப்போ முதல்ல டைமுக்குள்ள போயிடுச்சா, அப்புறம் அது எத்தனை ஃப்ரீக்வன்சி. இப்ப தாய்ப்பால் குடிக்கிற பத்தி பேசும்போது சொல்லுவாங்க குழந்தை குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு 6 to 8 தடவை யூரின் போயிருக்கணுங்கிறது. அடுத்தது இந்த முதல் 6 வாரத்துக்குள்ள பார்க்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து 2வது வாரத்துக்கிட்ட வரும்போது கொஞ்சம் லூஸ் மோஷன் மாதிரி போகும், கொஞ்சம் பேதியாகிற மாதிரி இருக்கும். இதுதான் நிறைய இடங்கள்ல நடக்கிற தப்பு. உடனே தூக்கிட்டு டாக்டர்கிட்ட எங்கேயோ ஓடுவாங்க. நிறைய இடங்கள்ல நம்ம வில்லேஜ் கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் முடிக்காத டாக்டர்ஸ் ஏதோ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, எல்லாருமே வைத்தியர்ங்கிற மாதிரி இருக்கும் வந்துட்டு. ஸோ என்ன பண்ணாங்க, உடனே அவங்களுக்கு ஒரு பயம் வரும். அதாவது அம்மாவுக்கு இருக்கிற பயத்தை விட டாக்டருக்கு அதிக பயம் வந்துடும். இந்த பேதி ஏதாவது ஆகி குழந்தைக்கு எதுவும் ஆயிருக்கணும், ஏதாவது மருந்துகள் ஆரம்பிப்பாங்க. நம்ம சொல்லணும் இது டிரான்சிஷனல் டயரியான்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு. இது ஒன்றும் பிரச்சனை. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? குழந்தை எவ்வளவு தூரம் ஆக்டிவா இருக்கு, எவ்வளவு தூரம் பால் குடிக்கிறது, நல்ல பால் குடிச்சு ஆக்டிவா இருக்கு, ஆனா மோஷன் மட்டும் தனித்தனியா போயிட்டு இருக்கு. இது சரியா நார்மலா இயற்கையா சரியாகக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை. அடுத்த பிரச்சனை வாந்தி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது. பால் குடிச்சோன்னா ஒரு 2 ml 3 ml நார்மலா குழந்தை வந்து பால் குடிக்கும். அது சரியான பொசிஷன் இல்லைன்னா கூட குழந்தை லைட்டா வாந்தி எடுக்கும். உடனே அது வியாதின்னு எடுத்துக்க கூடாது. அதே நேரம் சில குழந்தைகள் அது குடல் அடைப்பா இருக்கலாம் அல்லது வேற விதமான பெரிய பிரச்சனைகளா இருக்கலாம், அந்த குழந்தைங்க வாந்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அதுக்கு அந்த குழந்தைங்களை எடுத்துட்டு இந்த டாக்டரை வந்து கட்டாயமா இம்மீடியட்டா பார்க்கணும். 3வது இப்ப யூரின் பார்த்திருக்கோம், மோஷன் பார்த்திருக்கோம், பேதியாகிறதுன்னு பார்த்திருக்கோம், அடுத்தது வாந்தி பார்த்திருக்கோம். 4 விஷயங்கள் பார்த்திருக்கோம். 5வது விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஃபிட்ஸ். இப்ப குழந்தைங்களுக்கு ஃபிட்ஸ் வருது எப்படி கண்டுபிடிக்குங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். நம்ம சொல்லி கொடுத்துடணும் அல்லது நமக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் வந்துட்டு. இந்த ஃபிட்ஸுங்கிறது பெரியவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி வாயில நுர தள்ளி வெட்டிக்கிட்டி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. குழந்தை கொஞ்ச நேரம் அப்படி வெறிச்சு பார்த்து இருக்கிறதே கூட இருக்கலாம், கண் இமம் மட்டும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம், அல்லது கொஞ்ச நேரம் உடம்புலாம் அப்படி விரைச்சிட்டு இருக்கும். இது எல்லாமே ஃபிட்ஸ் தான். இத மாதிரி இருந்தாலும் அது மிக மிக ஆபத்தான விஷயம். இன்னொன்னு, குழந்தை வந்து எந்த நேரமும் வழக்கமா ஒரு ஆக்டிவா கண்ணை நல்ல ஒரு முழிச்சு பார்த்துட்டு ஆக்டிவா கை காலெல்லாம் உதச்சிட்டு இருக்கிற குழந்தை அப்படியே சோர்வாயிட்டு இருக்குனாலும் இது ஏதோ மூளையில பாதிப்பு இருக்குன்னு இருக்கலாம். அடுத்தது பால் குடிக்கிறது. எல்லா அம்மாவுக்குமே ஒரு குழந்தை எப்படி பால் குடிக்குங்கிறது அம்மாவுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயமே கிடையாது. இது இயற்கையா எல்லா தாய்க்கும் இந்த உணர்ச்சி இருக்கும். என் குழந்தை நல்லா படிக்கணும்னு ஒரு அம்மா சொன்னா கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அது சக் பண்ற வேகம், அப்போ கன்னத்துல ஒரு குழி விழுகிறோட குழந்தை வந்து பாலை உறிஞ்சி குடிக்கிறது. இது வந்து பால் குடிக்கிறதுல சரி. ஏன்னா முதல்ல குழந்தைங்களை என்ன பண்ணோம், எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்தாலும் முதல்ல அதனுடைய கண் காமிட்டு கொடுக்கும். அதனுடைய லுக், அந்த ஒரு அலர்ட் லுக் போயிடும். அடுத்தது அதனுடைய உடல் அசைவுகள் ஆக்டிவிட்டிஸை குறைக்கும். அடுத்து 3வது பால் குடிக்கிறத ஸ்லோவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி வச்சிங்கன்னா வாயில வச்சு அப்படியே மெதுவா குடிச்சிட்டு அப்படியே வாய் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதெல்லாம் வந்து தீவிரமான நோய்க்கான அறிகுறிகள். அதுக்கு அடுத்தது பிரீத்திங், மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்கிறது. மூச்சு விடுறதுல சிரமம் இருக்குங்கிறத எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம்னா, ஒண்ணு நம்ம விலா எலும்புகளுக்கு இடையிலையோ அல்லது விலா எலும்புக்கு அடியில வயிற்றுக்கும் நெஞ்சு பகுதிக்கு இடையில ஒரு குழி மாதிரி உள்றதா இருக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுக்கே தெரியும் ஒரு குழந்தை வந்து ஃபாஸ்டா பிரீத் பண்றது, அம்மாக்களே நிறைய நேரம் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ ஃபாஸ்ட் பிரீத்திங், தென் செஸ்ட் இன்ட்ராயிங், நான் சொல்ல விலா எலும்புக்கு இடையிலையோ அல்லது நெஞ்சுக்கும் வயிறுக்கும் இடைப்பட்ட இடத்துல குழி மாதிரி உள்றப்போ குழந்தை மூச்சு விடுறப்ப இருக்கலாம். அடுத்தது டெம்பரேச்சருங்கிறது நம்ம ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ் செக் பண்ணி பார்த்துருவோம், ஆனா அம்மாக்கள் செக் பண்ண முடியாது. ஸோ நம்ம சொல்லி கொடுக்கணும் எப்படி உடம்பு வந்து நம்மளுடைய உள்ளங்கையில பார்க்க கூடாது, புறங்கையால நம்ம குழந்தைய தொட்டு பார்க்க சொல்லணும். அந்த அம்மா வந்து சூடு கூட இருந்தாலோ ரொம்ப குறைய இருந்தாலோ நம்மளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நம்ம சொன்னோம். அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் மஞ்சக்காமாலை வந்து நார்மல் அப்நார்மல் பிரிக்கிறது வந்து நிறைய நேரம் தாய்மார்களால முடியாது. இருந்தாலே நமக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லிட்டு, நம்ம ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தெரியும் பிசியலாஜிக்கல் ஜாண்டிஸ் இயற்கையா வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஜாண்டிஸ். மஞ்சள் காமாலை எப்ப நடக்கும், யூஸ்வலா 2வது நாள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கும், ஒரு 7 நாளைக்குள்ள சரியாயிரும்.
பட் இது வெறும் ஜாண்டிஸ் மஞ்சக்காமலை மட்டும் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் மஞ்சக்காமலையோட சித்து குழந்தையுடைய செயல்பாடுகள் ஆக்டிவிட்டிஸ் குறைய இருக்கிறதோ அல்லது குழந்தையுடைய பால் குடிக்கிறதுல குறைய இருக்கிறது இதெல்லாம் இருந்தால் அப்ப வேற ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு, நம்மளுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண சொல்லிட்டு நம்ம அந்த குழந்தைங்களை போய் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அடுத்தது தொப்புள் கொடி. தொப்புள் கொடி ஏன் இவ்வளவு தூரம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குன்னா, மேக்சிமம் ரொம்ப அதிகமான அளவுல குழந்தைங்களுக்கு கிருமி டைரக்டா ரத்தத்துல கலக்கிறதுக்கு ஒரே வழி தொப்புள் கொடியை சுத்தம் பண்ண. நிறைய இடங்கள்ல குறைஞ்சிடுச்சு. நான் எம்பிபிஎஸ் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தா சாணம் வைக்கிறது அது நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. திருநீர் எடுத்து அதுல அப்பி வைப்பாங்க, நிறைய ஆயின்மெண்ட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. வந்துட்டு தொப்புள் கொடியை சுத்தமா ட்ரையா விட்டுட்டாலே அது நல்லா அப்படியே ஆயிரும். வந்துட்டு 7 நாளைக்குள்ள அந்த தொப்புள் கொடி காஞ்சி கீழே விழணும். 7 நாளைக்கு மேல போயிடுச்சுன்னா அப்ப ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்கின் பஸ்டியூல்ஸ் சொல்றோம். ஒரு சீல் கட்டுற மாதிரி குட்டி குட்டி குட்டியா நிறைய நேரங்கள கழுத்தை சுத்தி இருக்கும். வந்துட்டு இதுல 1-2 இருக்குது, ஒரு 6 வரைக்கும் சொல்லுவோம் நம்ம ஐஎம்என்சி கைட்லைன்ஸ். ஒரு 6 வரைக்கும் ஓகே இருந்தா ஓகே, தன்னாலே சரியாயிரும். ஆனா அதுக்கு மேல உடம்பெல்லாம் அங்கங்க வந்துட்டே இருக்கிறது அப்படின்னா அதுவும் ஒரு அதிதீவிர நோய்க்கான அறிகுறி. சோ இந்த ஸ்கின் பஸ்டியூல்ஸ்மே வெறும் பஸ்டியூல்ஸ் ஒரு 4-5 இருந்தா நம்ம விட்டுறலாம். ஆனால் அறிகுறிகள் இருந்தால் அப்பவும் நம்ம அதை தீவிரமான நோய்க்குள்ள அறிகுறியா பார்த்துட்டு இருக்கணும். சோ ஒரு குழந்தைக்கு பார்க்கும் போது சீம்பால் கொடுக்குறாங்களா, தாய்ப்பால் தொடர்ந்து கொடுக்குறாங்களா, சுத்தமா குழந்தைய வச்சுக்கிறாங்களா, எஸ்பெஷலி கோவிட் டைம்ல கை கழுவுறதும் அதே மாதிரி அம்மாக்களோ பெரியவங்களோ முகக்கவசம் அணிஞ்சிட்டு தான் குழந்தைய தூக்குறதா இருக்கட்டும் தொடர்றதா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாய்க்கிறது, குழந்தைய சுத்தமா வார்மா வச்சுக்கிறது, நல்ல போர்த்தி வச்சுக்கிறது குழந்தைய. அதுக்கப்புறமா குழந்தையோட தொப்புள் கொடியை பத்திரமா வச்சுக்கிறது. தாய்ப்பால் கொடுக்க ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா உடனே ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு நம்ம ஃபோன் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். நம்மளும் வீடியோ கால்ல நம்ம நிறைய நேரங்களை அட்டன் பண்ணிடலாம். அது போக நான் சொல்லக்கூடிய தீவிர நோய்க்குள்ள அறிகுறிகள் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும். கடைசியா தடுப்பூசி பிசிஜி, ஓபிவி, ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஃபர்ஸ்ட் டோஸ், தென் 6வது வாரத்தில் உள்ள தடுப்பூசி. இதையெல்லாம் நம்ம பண்ணி இந்த குழந்தை இதை தாண்டிடுச்சுனாலே நம்ம நியூபார்ன் மார்டாலிட்டி, நியோனேட்டல் மார்டாலிட்டி, இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட்டை 15ல இருந்து ரொம்ப சீக்கிரமா சிங்கிள் டிஜிட்டா மாத்திர முடியும். தேங்க்யூ சுதாகர், சிறப்பா சொன்னீங்க. இந்த ஹோம் பேஸ்ட் நியூபார்ன் கேர் எப்படி ஒரு பெற்றோர்கள் பேசிக் நியூபார்ன் கேர்ல எல்லாத்தையும் அறிஞ்சிருக்கணும், எப்படி டேஞ்சர் சைன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும், எப்படி கம்யூனிட்டி லெவல்ல இருக்கிற ஹெல்த் ஒர்க்கர்ஸ் அவங்களுக்கு உதவிகரமா இந்த பேசிக் நியூபார்ன் கேர்லயும் டேஞ்சர் சைன்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதையும் ஏர்லியா ஃபெசிலிட்டிக்கு எடுத்துட்டு வரதை பத்தி சிறப்பா சொன்னீங்க. நன்றி. இப்போ அரசாங்கமும் இதற்கு உதவிகரமாக, ஏன்னா சோசியல் டிஸ்டன்சிங், டிராவலிங் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற நேரத்துல அரசாங்கம் தமிழ்நாடு அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கமும் டெலிபோனிக் கன்சல்டேஷனும் வீடியோ கன்சல்டேஷன் போன்ற இதெல்லாம் உதவிகள்லாம் எடுத்துட்டு மக்களுக்காக உதவி செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. பொதுமக்கள் இதையெல்லாம் பயன்படுத்தி கொண்டு தங்களுடைய குழந்தைகளை பத்திரமா பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் அந்த ஹோம் பேஸ் கேர் நியூபார்ன்ல அடங்கும் என்பதை சொல்லிக்கிறேன். நன்றி சுதாகர் உங்களுடைய இதுக்கு. அடுத்ததாக நம்ம எல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் சொல்றோம். ஆக்சுவலா இன்ஃபெக்ஷன் வந்தாதான் நியூபார்ன் கேர்லயே அட்மிட் ஆயிடுவாங்க. ஆனா நியூபார்ன் கேர்லயே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுமா? ஆமா, நியூபார்ன் கேர் இடமே ஒரு இன்ஃபெக்ஷன், ஒரு தொற்று ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ள ஒரு இடம். இப்போ இந்த நியூபார்ன் எஸ்என்சியூன்னு சொல்ற சிக் நியூபார்ன் கேர் யூனிட்லயோ இல்ல என்பிஎஸ்சி யூனிட்லயோ எப்படி நம்ம கேர்ஃபுல்லா ஒரு குழந்தைகிட்ட இருந்து இன்னொரு குழந்தைக்கு தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாப்பது, ஒவ்வொரு குழந்தையும் தொற்று இருந்ததுன்னா அதை கண்டுபிடிச்சு எப்படி வைத்தியம் பண்றது, இதை பற்றி நம்முடன் பேச வருகிறார் டாக்டர் செந்தில் திருச்சியில இருந்து. திருச்சி மாநகரத்தையே மருத்துவமனைய ஒரு பிரபலமே ஆக்கி எடை குறைவா பிறந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஒரு காப்பாத்தி கொடுத்து பல சேவைகளை செய்து பல புகழை அடைந்து சிறந்த மருத்துவர் விருதையும் வாங்கியிருக்கிற டாக்டர் செந்தில் அவர்களை பேசுவதற்காக அழைக்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ சார். குட் ஈவினிங் டு ஆல். எல்லாத்துக்கும் இனிய மாலை வணக்கங்கள். முதல்ல இங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்ட்டு. இங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட குருக்கள் அவங்கள்ட்ட தான் நான் எல்லா விஷயங்களையும் கத்துக்கிட்டேன். அதுல அரசர் சார், சீனிவாசன் சார், சுதாகர் சார் எல்லாமே எனக்கு டீச்சர்ஸ். ஈவன் பிரகாஷ் எல்லாமே மீன் டீச்சர்ஸ். நான் எம்டி பண்றப்ப இவங்க எல்லாமே எனக்கு டீச்சர்ஸ். அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த விஷயங்களை கத்துக்கிட்டு அதை நம்ம கடவுளோட அனுகிரகத்தினால
அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. அது மாதிரி எல்லாத்தோட சப்போர்ட் இந்த வாட்டி வந்து எனக்கு நானா யோசிச்சு பண்ண ஒரு விஷயங்கள் என்னன்னா, குருட்டேருந்து கிடைக்காத எதுவுமே வந்து குருட்டேருந்து பெற முடியாது எதுவுமே யாருமே கொடுக்க முடியாது உலகத்துல. அதனால உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாலேஜ், ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கை, ஒரு நல்ல திங்ஸ் சொன்னா குருட்டேருந்து தான் கிடைச்சிருக்கணும். அதனால என்ன இந்த ஒரு நல்ல வழித்தனம் பண்ணி ஒரு நல்ல விஷயமா பண்ண வச்சிருக்கிறது என்னோட குருக்களுக்கு என்னோட முதல் நமஸ்காரத்தையும் வணக்கத்தையும் சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இன்ஃபெக்ஷன் நான் எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்போம். அந்த கோவிட் சமயத்துல இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ என்ன ப்ராப்ளம் பண்ண போகுது நம்மளுக்கு, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி எங்கேருந்து வருது, இதை பத்தி தான் நம்ம பேச போறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சேலஞ்சஸ், நியூ பார்ன்ல வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்து என்னென்ன சேலஞ்சஸ் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஆக்சுவலா பிஃபோர் கோவிட் வந்து எல்லா யூனிட்டுக்கும் வந்து வி ஹேவ் SOP ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேஷன் ப்ரோட்டோகால் கொடுத்துருந்து எல்லாமே தனியா பார்க்க வச்சு எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு எல்லாமே பண்ணி இன்ஃபெக்ஷன் ரேட்டே குறைச்சிருந்தோம். 100% உண்மை. கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ண சமயத்துலயும் இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் குறைஞ்சுதான் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் இன்னும் ரொம்ப குறைஞ்சுது. காரணம் என்னன்னாக்கா எல்லாமே ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, குறைய ஆரம்பிச்சது. ஆனா கோவிட் கேஸ் லோட் ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம், தனியா ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டன் ஒன்று வைக்க ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அந்த தனியா ஒரு ஐசோலேஷன் வார்டன் வைக்கிறப்ப அந்த வார்டுக்கு தேவையா ஒரு வார்டன் வந்துருச்சுனாக்கா இனிஷியலா வந்து வரப்போ பேபிஸ் கம்மியா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திருச்சியோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே பார்த்தோம்னாக்கா இனிஷியலா வரப்போ பார்த்தா 2 பேபி 3 பேபி தான் அந்த ஐசோலேஷன் வார்டில் இருந்து. இன்னைக்கு பார்த்தா 20 பேபி 25 பேபி, அதுவே ஒரு தனி வார்டை நடத்துற அளவுக்கு வந்துருச்சு. அப்படி வர்றப்ப பார்த்தோம்னா அங்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மேன் பவர், டிஸ்போசபிள்ஸ், செக்யூரிட்டிஸ், சானிடரி ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே பிபிஇ போட்டு ஒரு 6 ஹவர்ஸ்க்கு ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு அங்கே ஆள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. அட்லீஸ்ட் 6 ஹவர் கொடுக்கலனாலும் 8 ஹவர்ஸ்க்காச்சும் நம்ம கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த கோவிட் சமயத்துல வி ஃபேஸ் டிஃபிகல்டிஸ் வித் செப்சிஸ். ஸோ வி ஹேவ் ஏற்கனவே ஒரு நான் கோவிட் ஏரியா, அதுல வந்து ஏசெப்டிக் விஷயங்கள் நல்லா பண்ணிட்டு உட்காந்துருந்தோம் ஃபர்ஸ்ட். பட் இப்போ ஒரு கோவிட் ஏரியா வந்திருக்கப்ப அந்த ஏரியாவுக்கு தேவையான எல்லாமே, ஈவன் இப்போ புது வார்டு நம்ம ஒரு இன்னொரு இடத்துல நம்ம டிசைன் பண்ணி அந்த ஐசோலேஷன் வார்டை நம்ம மாத்திருப்போம். ஏன்னா நியூ பார்ன்ல இருந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்ட்டு. அந்த வார்டுக்கு ஈவன் பார்த்தோம்னா நம்ம ஹேண்ட் வாஷ் கூட நம்ம பிடபிள்யூடி கொடுத்து ரெடி பண்ற விஷயங்களா இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த விஷயத்துல வந்து ஒரு நியூ பார்ன் யூனிட்ல வந்து ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ அதுல நாட் ஓன்லி ஃப்ரம் எல்லா ஃபர்ஸ்ட் மேன் பவர்னு பார்த்தோம்னாக்கா செக்யூரிட்டி அங்கே தனியா போடணும், இல்லைன்னா எல்லாம் உள்ள வந்துட்டு இருப்பாங்க. அது தனியா அதுக்கு ஹவுஸ் கீப்பிங் பண்றதுக்கு அதுக்கு தனியா ஒரு இந்த ஒர்க்கர் போடணும், வாட் இஸ் கால்டு கிளீன் பண்றதுக்கு நம்ம சானிடரி ஒர்க்கர் போடணும். அது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டாஃப் ஒரு ஷிஃப்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். பிளஸ் டாக்டர்ஸ் ஒரு ஷிஃப்ட்க்கு ஒரு டாக்டர்ஸ் வந்து பாக்குற மாதிரி இருக்கணும். அங்க தனியா போஸ்ட் கிராஜுவேட்ஸ் போயிடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேன் பவர்ல. மெட்டீரியல்ஸ்ல பார்த்தோம்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னாக்கா வார்மர், ஏன்னா இனிஷியலா பார்த்தோம்னாக்கா ஓகே பேபியை கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இப்ப பார்த்தோம்னா நம்ம திருச்சியை பார்த்த வரைக்கும் 210 கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர் வந்து டெலிவரி பண்ணியிருக்காங்க. அதுல பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட 50 பேபிஸ் மேல அட்மிட் ஆயிருக்கு. சில ரிப்போர்ட் வராத பேபிஸும் அந்த ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு தான் வரும். அதாவது மதருக்கு ரிப்போர்ட் வராத பேபிஸும் ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு தான் வரும். ஸோ அட் அ பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல பார்த்தோம்னா அந்த வார்டில் 15 to 20 பேபிஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அந்த பேபிஸ்க்கு ஆக்சுவலா கோவிட் பாசிட்டிவ்னு பார்த்தோம்னா 5 பேபி தான். 5 பேபி நல்லா இருக்கு, ஃபீடிங்ல இருக்கு, மதர்கிட்ட இருக்கு, தே டிஸ்சார்ஜ். பட் அந்த கோவிட்னால அங்க ப்ராப்ளம் பெருசா வரலனாலும் அந்தனால நம்ம செப்பரேட் பண்ணி ஸ்ப்ரெட்டை மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடாதுங்கிறப்ப ஒரு தனி ஏரியா வைக்கிறப்ப அது ஒரு தனி யூனிட்டா பண்றப்ப ஏற்கனவே இருந்த யூனிட் மாதிரி இந்த யூனிட்டுக்கும் எக்கச்சக்க மேன் பவர்ஸ், கன்சியூமபிள்ஸ் எவ்வளோ. ஸோ இதெல்லாம் பாக்குறப்ப காஸ்ட் வந்து எக்கச்சக்கமாகும். ஏற்கனவே இருந்த ஆப்ரேஷன் காஸ்ட். தேங்க் காட் ஃபார் த கவர்மெண்ட், தேங்க் காட் ஃபார் அவர் எஸ்என்சியூ நோடல் ஆஃபீஸர் கிவிங் அண்ட் NHM அண்ட் எஸ்என்சியூ ஃபண்டு கொடுக்கறதுனால ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தது. இப்ப இந்த கோவிட் வந்ததுல இருந்து எல்லாமே டபுள் ஆயிடுச்சு. ஸோ எவ்ரிதிங் யூ மஸ்ட் கிவ் டபுள். ஹேண்ட் சானிடைசர்ல இருந்து எல்லாமே டபுள் திங்ஸா இருக்கு. அது வந்து ஒரு சேலஞ்சஸ். அடுத்து வந்து இப்ப இந்த ஈவெண்ட்ல நான் கோவிட் ஏரியால என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மேன் பவர் இங்க இருந்து மேன் பவர் வித்ரா பண்றப்ப நான் கோவிட் ஏரியால வி டேக்கிள் வித் ப்ராப்ளம், மேன் பவர் ப்ராப்ளம் வருது, ஃபைனான்சியல் இஷ்யூஸ் வருது, திருப்பி அங்க இதுல வர எல்லா இஷ்யூமே அங்கேயும் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ தேர் இஸ் அ பிக் ஒரு மெஸ் ரெடி ஆகிறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னா பெரிய விஷயங்கள்லாம் இல்லைங்க. செப்சிஸ் ப்ரிவென்ஷன்லாம் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தாலே போதும். வி கேன் சேவ் மெனி பேபிஸ், மெனி திங்ஸ். அந்த சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து அவேர் ஆன் ஏசெப்சிஸ். நம்மளுக்கு வந்து ஏசெப்சிஸ்னு ஒன்று இருக்கு,
அதுக்கு வந்து நம்ம அவேரா இருக்கணுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அதாவது இன்ஃபெக்ஷன் தான் எல்லாருமே பார்த்தோம்னா யூனிவர்சலா எல்லா ஸ்டாஃப் நானும் பார்த்திருக்கேன், எல்லாமே ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்றாங்க, ஹேண்ட் ஸ்டெர்லியம் போடுவாங்க. எப்ப அப்படின்னா பேபியை தொட்டுட்டு அவங்க வரப்ப ஹேண்ட் சானிடைசர் போட்டு வராங்க. ஆனா நம்மளோட கல்ச்சரை வந்து பேபியை தொட போறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே போட்டு பழகணும். அவங்களுக்கு வராம இருக்கிறதுக்கு அவங்க ப்ரொடக்டிவா இருக்காங்க. பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், பேபியை தொடுறதுக்கு முன்னாடி போடணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவேர். இந்த விஷயங்கள் பண்ணா கண்டிப்பா அந்த பேபியை அந்த 10 மாசத்து அந்த ஃபேமிலியோட கனவை அவங்கள்ட்ட கையில கொடுத்துட முடியும். இந்த ஸ்டெப்ஸ் பண்ணலன்னா பண்ண முடியலங்கிற ஒரு அந்த அவேர்னஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும். அவேர் ஆன் ஏசெப்சிஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணாக்கா அந்த என்னென்ன விஷயங்கள்ல இன்ஃபெக்ஷன் ஜாஸ்தி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா எப்ப பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்காம இருந்தா. ஸோ பிறந்தோடனே வித்தின் அவர் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எக்காரணத்தை கொண்டும் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்கை நிப்பாட்டக்கூடாது. ஒண்ணு. இன்னும் ரெண்டாவது விஷயங்கள் அட்மிட் ஆகிற பேபிஸ்க்குமே வந்து ஏர்லி இனிஷியேஷன் ஆஃப் ஃபீடிங், கொலஸ்ட்ரம் ஸ்வாபிங். ஸோ ஃபீடிங்கை சீக்கிரம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மதர்ட்டேருந்து இந்த வர கொலஸ்ட்ரமை வந்து வாயில தடவி விடணும். ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் அன் ப்ரொடெக்ஷன். இதெல்லாம் வந்து பேசிக் திங்ஸ், பட் வி கேன் ஏபிள் டு டூ இட். இது கண்டிப்பா நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ஏர்லி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங், ஏர்லி இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வித்தின் அவர், கொலஸ்ட்ரம் ஸ்வாபிங். ஆஸ் ஃபார் அஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஐவி ஃபீட் டிபார்ட்மெண்ட் முக்காவாசி யூனிட்ல பார்த்தோம்னா டிடிஎனுக்கு தான் ஐவி ஃபீட் போற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் செப்சிஸ் அப்படியே ஒரு சினாரியோஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, டிசர்வ்டு பேபிஸ்க்கு நம்ம போடுறது பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஒரு டிடிஎன் நல்லாவே தெரியுதுன்னா வி கேன் வெயிட், வி கேன் மானிட்டர் அண்ட் வி கேன் கிவ். அதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரஸ்ட் ஃபீடிங்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்க சொன்ன நியூபார்ன் யூனிட்ல இருக்க எல்லா ப்ராப்ளமும் வந்து லேபர் வார்ட்லயும் ஆப்ரேட் ஆகும். அவங்களும் தனியா ஐசோலேஷன் வார்டு வைப்பாங்க, அங்கேயும் மேன் பவர் ஷார்டேஜ், எவ்ரிதிங் வில் ஹேப்பன். அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது ட்ரை பண்ணணும். குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, எல்லாம் உட்காந்து பேசி என்ன பிரச்சனை, எப்படி சார்ட் அவுட் பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம், ஸ்வீப்பர்ல இருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்க டாக்டர்ஸ், ஸ்டாஃப், மற்ற இவங்க சானிட்டரி ஒர்க்கர்ஸ், ஈவன் செக்யூரிட்டி எல்லாமே உட்காந்து எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் வருது, ஓகே என்ட்ரியில பேஷண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் நிறைய வராங்களா, அங்க நிப்பாட்ட சொல்லுவோம். ஸோ ஓகே இதுல என்னென்ன லைசால் சப்ளை எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, இப்படி முக்கால்வாசி நேரம் வந்து அன்அவைலபிலிட்டி ஆஃப் திங்ஸ் திடீர்னு வந்து இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க, காலில் தான் வந்து சொல்லுவாங்க. அப்படி இல்லாம எல்லாம் ஒரு செக்லிஸ்டிங் கரெக்டா போட்டு ஓகே இந்த திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் ஈவினிங் எல்லாமே செக்லிஸ்ட் போட்டு கரெக்டா இருக்கா இல்லையாங்கிறத டிக் பண்ணி அதை கரெக்டா மேக் ஷுர் தட் அவைலபிலிட்டியா கொண்டு வரணும். ஏன்னா முக்கால்வாசி நேரம் என்னன்னாக்கா டோன்ட் டேக்கன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அண்ட் ஓனர்ஷிப். இது ஏன் வார்டுங்கிற ஓனர்ஷிப் எடுக்க மாட்டாங்க. அதனால என்ன பண்ணாக்கா அவன் அந்த ஷிஃப்ட்ல அந்த நேரத்துல அவங்க வேலை பார்த்துட்டு போனா போதும் அப்படிங்கிற மனப்பான்மையில எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடும். பட் அதையும் தாண்டி இது ஏன் வார்டு, இந்த வார்டுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரக்கூடாது, ஏன்னா யாருமே வேலை பார்க்காம இல்லை, எவ்ரி ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் வெல் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் குட் ஜாப். பட் அதுக்கும் மேல நம்மளுக்கு தேவை இந்த சமயத்துல, பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் struggling with the pandemic and government is supporting so much. பட் இருக்கிற மேன் பவரை நம்ம இருக்கிற டைம் அவங்களும் நம்மளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டைம் வர வரைக்கும் நம்ம இருக்கிறத எப்படி வச்சு மேன் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு செக்லிஸ்டிங் போடலாம், போட்டு என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அவைலபிலிட்டியா வைக்கலாம். ஏன்னா திருப்புன காலில் வந்து டிஸ்ல கிளீன் பண்றதுக்கு டிஸ்லோசிட் இல்ல ஃபினால் நடக்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, காலில் அந்த இருக்கிற டாக்டர்ஸ் நோடல் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால சீனியர் ஸ்டாஃப் ஷுட் டேக் அன் இனிஷியேட்டிவ், புட்டிங் செக்லிஸ்ட், என்னென்ன ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வேணும் உனக்கு கிளினிக்கு, என்னென்ன திங்ஸ் எல்லாம் வேணுங்கிறது, கன்சியூமபிள்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்கு, இதெல்லாம் 2 நாளுக்குள்ள ஸ்டாக் வந்து முன்னாடியே நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னாக்கா அந்த அக்யூட் ஷார்டேஜை வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம். இது வந்து நியூபார்ன் வார்டுல ஐசோலேஷன் வார்ட்லயும் வச்சுக்கணும், நியூபார்ன் வார்ட்லயும் வச்சுக்கணும். ஸோ இது சின்ன சின்ன குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன ப்ராப்ளம்னு பார்த்தோம்னாக்கா ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் வருது. ஸோ ஐவி ஃப்ளூயிட்ஸ்னா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு லேமலா ஃப்ளோ சார் சீனிவாசன் சாரும் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்காரு. நான் திருச்சிக்கு வந்து 2014 என்ட்ரு ஆனேன், அப்பயே ஸ்டார்டட் அன் லேமலா ஃப்ளோ. ஸோ அதை யூஸ் பண்ண அது ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் அங்கே ஐவி ஃப்ளூயிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணா இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாம இருக்கும். ஐவி ஃப்ளூயிட் ப்ரிப்பேர் பண்றப்ப 2 பேர் பண்ணுங்க, ஆல் ஷார்டேஜ் தாங்கிறதுக்கு ரீசன் வேணாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மெனி இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ். வென்ஃபிளான் போடுறாங்களா 2 பேர் போங்க. ஏன்னா ஒருத்தரா வச்சு பண்றப்ப வந்து இந்த ஏசெப்டிக் ப்ரிகாஷன்ஸை ப்ரிவென்ட் பண்ண கரெக்டா அட்வேர் பண்ண முடியாது. மினிமம் 2 மெம்பர். ஓகே ஒரு டாக்டர் இருந்தாங்கன்னா டாக்டர் ஸ்டாஃப், ஹவுஸ் சர்ஜன் ஸ்டாஃப், பிஜி ஸ்டாஃப், இல்ல டாக்டர் ஹவுஸ் சர்ஜன் இல்லாத மற்ற எஸ்என்சியூல இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா வந்து ஓகே அங்க லோடு உங்களுக்கு கம்மியா தான் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு. அப்ப 2 ஸ்டாஃப், தயவுசெய்து 2 ஸ்டாஃப் போங்க ஐவி ஃப்ளூயிட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றப்ப இல்ல ஐவி லைன் போடுறப்ப. இந்த சமயத்துல மேக் அன் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் 2 ஸ்டாஃப்ஸ். இன்னொன்னு செக்லிஸ்டிங், எல்லாம் கரெக்டா செக்லிஸ்ட் எழுதி வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன இதெல்லாம் இருக்கா இல்லையா, என்னென்ன இருக்கு எல்லாத்தையும் கரெக்டா பார்த்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்னாக்கா திங்ஸ் இருக்கும்.
ஸோ இன்னொன்று விஷயம் வந்து பார்த்தோம்னா, இன்னொன்று வந்து நியூ பார்ன் யூனிட்ல வந்து அட்மிஷன் ரேட் வந்து ஜாஸ்தி. ஸோ எனக்கு வந்து கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் மிட் நைட் சென்சஸ் வந்து 100ல இருந்து குறையவே இல்லை. ரீசன் பிகைண்ட் வந்து வெளில எல்லாமே கோவிட்னாக்கா ரிப்போர்ட் வராம யாருமே ஃபர்ஸ்ட் பார்க்காம இருந்தாங்க. ஸோ எல்லா கேஸும் இங்க வந்துருச்சு. ஸோ மக்கள் மத்தியிலையும் வந்து கோவிட்னாக்கா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் பார்ப்பாங்கன்ட்டு மக்களே இப்போ டைரக்டா வந்துடுறாங்க, பிரைவேட்லையும் போறது இல்லை. இன்னொன்று ஃபைனான்சியலா வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் பிட் ஸ்ட்ரக். அதனால வந்து என்ன பண்றாங்க, வெளில போனா இன்னும் காசு செலவாகுதுன்னு சொல்லி எவ்ரி ஒன் கமிங் டு ஒன் நியூபார்ன் யூனிட். இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம். நியூபார்ன் யூனிட்ல ஓகே நல்லா கேர் இருக்கு, இங்க நல்லா டெலிவரி பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ்க்கு வராங்கன்றது நல்ல விஷயம். பட் மேக் ஷூர் தட் அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி அந்த நம்பிக்கையோட கையில கொடுக்கறதுக்கு எல்லா திங்ஸும் எடுக்க பார்க்கணும். ஏன்னா அட்மிஷன் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகிறப்ப எல்லா பர்டனும் ஜாஸ்தி ஆகும். இதெல்லாம் உட்காந்து பிளான் பண்ணணும். ஒன்றும் கிடையாதுங்க. குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்னாக்கா எல்லாரும் உட்காந்து என்னென்ன பண்ணா பெட்டரா இருக்குங்கிறத பேசி அட்லீஸ்ட் ஒரு பெருசா ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு வாரத்துக்கு 2 வாட்டி மீட் பண்ணி வாரத்துக்கு ஒண்ணு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், ஒன்னும் இல்ல எண்ட் ஆகிறப்ப இல்ல மிடில் மீட் பண்ணி என்னென்ன பண்ணலாங்கிறத வந்து நீங்களே பிளான் பண்ணி அதுல எது எதெல்லாம் பண்ண முடியுங்கிறத எடுத்து பண்ணோம்னாக்கா பெரிய விஷயங்கள். இன்னும் வந்து ஐவி ஃபிளீட் சொன்னோம், அந்த ஐவி ஃபிளீட் ப்ரிப்பரேஷன், ஐவி ஃபிளீட் போடுறது. அடுத்த மெயின் திங்னாக்கா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து அனதர் ஏரியா வேர் வி கேன் ஹேவ் ரெடக்ஷன்னாக்கா அந்த ஃப்ரிட்ஜோட கிளீன்லினஸ் டெய்லி ருட்டீன்ஸ் எல்லாமே பண்ணிடுறாங்க. பட் நான் இதெல்லாம் பார்த்தது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து என்ன பண்றாங்கனாக்கா அந்த சிரப் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒன் சிரப் ஓப்பன்னா 7 daysல டிஸ்கார்ட் பண்ணிடணும். ஆன்டிபயோட்டிக் மற்ற திங்ஸ்லாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணி என்னைக்குன்னு பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதனால நேம் எழுதி எல்லாம் ஒட்டி வச்சு கரெக்டா 1 day ஆனாக்கா அதுக்கப்புறம் அதை யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நம்ம கொண்டு வரணும். அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, நாட் ஓன்லி இது வந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், ஏசெப்சிஸ் ரொட்டீன் ஏற்கனவே நம்ம எஸ்ஓபி கொடுத்துருக்கோம், எப்படி பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். அதை அட்ஹர் பண்ணாம சில கிரே ஏரியாஸ் இருக்கு. இன்னொன்னு பார்த்தோம்னா டெலிவரி ஆனோம்னா 2 ஸ்டெரைல் டவல் கேட்டிருக்கோம். அந்த 2 ஸ்டெரைல் டவல்ஸ்ல வந்து நிறைய யூனிட் ஃபாலோ பண்றதுல என்ன பண்றாங்க, திருப்பி வெளியில இருக்க ஒரு பழைய துணியில தான் வந்து பேபியை கவர் பண்ணி வைக்கிறாங்க. அதை வந்து கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதை வந்து லேபர் வார்ட்லயே ப்ரிவென்ட் பண்ணணும். அடுத்து இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து அம்பிளிக்கல் கார்டை கட் பண்றப்ப சிசர் யூஸ் பண்றது. ஸோ யூஸ்வலா என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா, அது இப்போ ஓகே லட்சியா வந்தோன்னா அது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆகுனாக்கா, அந்த ட்ரேல ஒரே ஒரு சிசர் தான் இருக்கும். எபிசியோட்டமி போட்டு நார்மல் லேபர் போட்டு அதே சிசரை வச்சுட்டு they will cut an umbilical cord. So there is increased chances of affecting the baby. So லேபரோட கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். அங்க சிம்பிள் நம்மளால முடிஞ்ச திங்ஸ் வந்து ஸ்டெரைல் 2 towel டெக்னிக், கிளீன் கட்டிங் த umbilical cord, early initiation of breastfeeding, admit our baby க்கு வந்து early feeding, colostrum swabbing, and mainly concentration of IV fluid and IV fluid preparations. And எல்லாத்துமே வந்து hand hygiene ஓகே, எல்லாமே வந்து வெல்வஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாமே. பட் மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும். மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீன்னாக்கா எப்போ வந்து ஹேண்ட் ஹைஜீன் பண்ணணும், பேபியை தொட போறப்பையும் பண்ணணும், தொட்டதுக்கு அப்புறமும் பண்ணணும், பேபி சரௌண்டிங்ஸை டச் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் பண்ணணும். ஸோ பேபி எதுவும் சாயில் ஆயிட்டாலும் பண்ணணும், நம்ம கையில சாயில் ஆயிட்டாலும் பண்ணணும். இந்த மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேண்ட் ஹைஜீனா வேற இருக்கும். ஸோ ஹேண்ட் ஹைஜீனை நான் பார்த்த வரைக்கும் பேபியை டச் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேபியை டச் பண்ணிட்டு வெளில வந்து ஹேண்ட் ஹைஜீன் யூஸ் பண்றாங்க. ஆனா டச் பண்ண போறதுக்கு முடியும் வந்து அந்த ஹேண்ட் ஹைஜீனை மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்தோம்னாலே we can prevent an infection. இன்னொன்று வந்து அந்த சேலஞ்சஸ் வந்து இருக்கிற சேலஞ்சஸ் எப்படி மீட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இட்ஸ் அண்ட் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட். எல்லாருமே சேர்ந்து உட்காந்து என்ன ஆகுது எப்படி பண்ணலாம், யூ கேன் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ இதுல வந்து என்னன்னாக்கா, யூ மஸ்ட் பி அ லீடர் நாட் அ பாஸ். எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணியா நீ அப்படி பண்ணு எல்லாம் சொல்லாம எல்லாத்தோடையும் சேர்ந்து உட்காந்து என்ன பண்ணா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும், அது டேக் அன் ஓனர்ஷிப் எடுத்து இது பண்ணாக்கா டெஃபினெட்லி வி கேன் திங்ஸ். ஐ திங்க் எல்லா யூனிட்டுமே வந்து இப்போ வந்து இந்த கோவிட் சமயத்துல இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா செப்டிக் ரேட் குறைஞ்சிருக்கும். பட் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா செப்டிக் ரேட் ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ ஹை டைம் டு இம்ப்ரூவ் ஆன் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கேர் அண்ட் ஏர்லி இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரஸ்ட் ஃபீடிங். டேக் ஹோம்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 விஷயங்கள் தான். வித்தின் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் வித்தின் an hour, ஏர்லி இனிஷியேஷன் ஆஃப் பிரஸ்ட் ஃபீடிங், colostrum swabbing, அண்ட் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ். ஏன்னா அவேர் ஆனா, எஸ்பெஷலி அவேர் ஆன் ஏசெப்சிஸ் ஒன்று இருக்குங்கிறது அவேர் ஆனாலே we can prevent many things. Thank you செந்தில். Thank you sir. நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. ஹேண்ட் வாஷிங் வந்து கொரோனாக்காக மட்டும் இல்ல, சாதாரணமா நம்ம இறப்பு விகிதம் பார்த்தோம்னா இன்ஃபெக்ஷன்னால கொரோனால இருக்கிற இறப்பு விகிதம் வந்து வெரி வெரி நெக்லிஜிபிள். பட் மற்ற பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்னால இறப்பு விகிதம் வந்து ரொம்ப ஹையா இன்னும் எஸ்என்சியூல நம்ம நியூ பார்ன் லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸ்ல இருக்கு. அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் எப்படி ஹேண்ட் வாஷிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லியிருக்கீங்க. அது வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இன் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லியிருக்கீங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன். ரெண்டாவது டீம் ஒர்க். ஒருத்தர் கழுவணும் இல்லை, அந்த டீம்ல உள்ள ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு. அதை அவங்க அதை கச்சிதமா பண்ணாதான் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும்ன்றத
நீங்க கச்சிதமா சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ. ரெண்டாவது, கோவிட் பேஷண்ட் யாரும் ஒதுக்காம ஒரு பேபியை தொடாம இருக்கிறது தவறு. நாம வந்து ப்ரொடெக்ஷனுக்கு என்னென்ன பண்ணிக்கணுமோ அதை பண்ணிட்டு அந்த பேபிக்கும் கேர் கொடுக்கணும். அந்த பேபியை நம்ம வித்தியாசமா பார்க்க கூடாது. ஏன்னா கொரோனா பேபிஸ் வந்து மற்ற பேபிஸோட இறப்பு விகிதம் வந்து எந்த அளவுக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆனதா இது வரைக்கும் எந்த லிட்ரேச்சரோ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸோ வரல. அதனால ஐ திங்க் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ரிவென்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் ஃப்ரம் தெம் டு அதர்ஸ், ஐ திங்க் those babies have the same risk. அதே மாதிரி ரிஸ்க் மற்ற பேபிஸ் உள்ளது. அதை எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணணும்னு நல்லா சொல்லியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். நெக்ஸ்ட் அடுத்தபடியாக நான் வந்து இந்த பிரஸ்ட் மில்க் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம பார்க்கணும். எல்லா கட்டத்திலையும் இந்த பிரஸ்ட் மில்க் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆகுது. இந்த பிரஸ்ட் மில்க் ஃபீடிங் to babies is one of the important criteria for all reducing infant mortality rate. அதை பத்தி பேசுவதற்காக டாக்டர் லக்ஷ்மி அவர்களை அழைக்கிறேன். டாக்டர் லக்ஷ்மி வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 20-30 வருஷம் நியூபார்ன் கேர்ல இருந்திருக்காங்க. அவங்க இந்த நியூபார்ன் குரூப்ல ஒரு சீனியர் மோஸ்ட் நியூனட்டாலஜிஸ்ட். அவங்களுடைய அனுபவம் வந்து அதிகம். அவங்கள இன்னைக்கு இந்த பிரஸ்ட் மில்க் how important it is during this corona times and to all babies இந்த பேசுவதற்காக அவங்களை அழைக்கிறேன். டாக்டர் லக்ஷ்மி வந்துட்டீங்களா லைன்ல? Please unmute, ma'am. Thank you, Dr. Narasar. Thanks a lot for the introduction. இப்போ வந்து ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு இந்த நியூபார்ன் கேர் டியூரிங் கோவிட் டைம்ஸ். நானும் எல்லாரோட வியூஸையும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஆல்ரெடி பிரஸ்ட் மில்க் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட், பிரஸ்ட் ஃபீடிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னு டாக்டர் ஸ்ரீனிவாசன் சார்லேருந்தே எல்லாரும் அதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன் திருப்பி திருப்பி சொல்றோம்னா, இஃப் அட் ஆல் ஒரு நியூபார்ன் பேபி இந்த பேண்டமிக்கை சக்சஸ்ஃபுல்லா ஃபைட் பண்ணி வெளியே வரணும் அப்படின்னா அது தாய்ப்பாலால மட்டும்தான் முடியும். அதனாலதான் இப்போதைக்கு எல்லாருமே திருப்பி திருப்பி அதையே பத்தி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கோம். முதல்ல நம்ம இவரு ரொம்ப அழகா சொன்னாரு டாக்டர் சுதாகர்ல, எப்படி டேஞ்சர் சைன்ஸ் ஒரு பேபி எக்ஸாமின் பண்ணி எப்படி அந்த பேபி பிரச்சனை இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. டாக்டர் செந்தில் நம்ம வார்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும், எப்படி எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ணிக்கணும், நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை, எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும் எல்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ இப்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்ல போறோம்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதே திரும்பி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் சொல்ல போறோம். என்னன்னா, தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் இந்த கோவிட் பீரியட்ல எவ்வளவு இன்றியமையாதது. அது நம்ம 1000 வாட்டி சொன்னாலும் அதை நம்ம திரும்பி சொல்லணும்ன்றதான் இப்ப அதை பத்தி பேசுறோம். இப்ப கொஞ்சம் லிட்டில் அபவுட் த சயின்ஸ் ஆஃப் பிரஸ்ட் ஃபீடிங் பத்தி பார்க்கலாம். ஏன் நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுக்க யோசிக்கிறோம்? ஏன்னா நம்ம சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்றோம். கோவிட் பேஷண்ட் கிட்ட போகாதன்னு சொல்றோம். கிட்ட போகாம ஒரு மதரால தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியுமா? அப்படிதான் நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறீங்கல்ல. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மதர் கிட்ட இருந்து ஒரு பேபிக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் எப்படி வரலாம்? மதர் கிட்ட இருந்து பேபிக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் ஒண்ணு வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் போதே அந்த ஃபீட்டஸ் வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற குழந்தையே நஞ்சுக்கொடி வழியா பிளசண்டா வழியா கோவிட் இன்ஃபெக்ட் ஆகலாம். முதல்ல 1-2 மாசத்துக்கு சைனால எல்லா இடத்துலயும் ஸ்டடி பண்ணதுல இல்ல நஞ்சுக்கொடி வழியா பிளசண்டா வழியா வராது அப்படிதான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணினதுல அப்படி கண்டுபிடிக்கல. ஆனா இப்ப திருப்பி நிறைய கோவிட் மதர்ஸ் டெலிவரி ஆக அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்ததுல வாய்ப்புகள் இருக்கு. பிளசண்டா வழியா உமிழ்நீர் வழியா கூட ஒரு குழந்தைக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். அது வந்து அதிகமா நேரது இல்ல, பட் நடக்க கூடாதது இல்ல, நடக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரெண்டாவது, எப்படி மதருக்கு பேபிக்கும் கோவிட் வரலாம்? இப்ப மதர் வந்து குழந்தைய கூடியே கிட்ட வச்சிட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த மதருக்கும் பேபிக்கும் சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கே இல்லை. ஸோ மதர் பேசுவாங்க, மதர் மூச்சு விடுவாங்க, அவங்களோட அந்த டிராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன், ரெஸ்பிரேட்டரி டிராப்லெட்ஸ், அவங்க காஃப் பண்ணுவாங்க, ஸ்னீஸ் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் பண்றப்போ அது பேபிக்கு மேல போய் சேரலாம். ஸோ அதனால மதர் கூடியே இருக்கிறதுனால மதர் கிட்ட இருந்து பேபிக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். மூணாவது பாசிபிலிட்டி, தாய்ப்பால் வழியா ஏன் வரக்கூடாது? நிறைய பேர் சொல்றோம் இப்ப இன்ஃபெக்ஷன் இருந்தா அந்த இன்ஃபெக்ஷன் தாய்ப்பால் வழியா குழந்தைக்கு போய் சேரலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த 3 பாசிபிலிட்டி தான் இப்ப இருக்கிற எல்லா ஸ்டடி எல்லாத்தையும் ரெவியூ பண்ணி பாக்குறதுல எஸ், நஞ்சுக்கொடி வழியா குழந்தை வெளியே வரைச்சியே கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனோட பிறக்கலாம். ஸோ 24 மணி நேரம் 30 மணி நேரத்திலேயே குழந்தைக்கு ஸ்வாப் பண்ணி பார்த்தா அதுல கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும்.
ரெண்டாவது முதல்ல கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனே இல்ல குழந்தைக்கு, ஆனா மதருக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து மதர் கூட இருக்கிறத மதர் கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம். மூணாவது வந்து எல்லா தாய்ப்பால் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க, தாய்ப்பால்ல கோவிட் கிருமி இருக்கா இல்லையா. நிறைய 50-60 தாய்மார்களோட தாய்ப்பால் எடுத்து செக் பண்ணி பார்த்தாங்க. அதுல 2-3 பேருக்கோ தான் அந்த இருந்தது. அதுவும் என்ன, கிருமியா இல்ல, அந்த டோட்டல் கோவிடோட வைரஸ் கிருமியா இல்ல, பட் சம் டெட் வைரஸ், சம் பார்ட்டிகல்ஸ் were there. These particles they are not infected. So அவங்க வந்து இந்த பார்ட்டிகல் இருக்கிற மதரோட பிரஸ்ட் ஃபீடிங் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கோவிட் வந்ததா, அப்பதானே இதுல இருந்து கிருமி மதருக்கு போக முடியும். அப்படியும் பார்த்ததுல வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மி. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, மதர் டு பேபி டிரான்ஸ்மிஷன் ரொம்ப அதிகப்படியா வருதில்ல. வந்தா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிறது ரொம்ப கம்மி, தாய்ப்பால் வழியா வரதும் ரொம்ப இல்ல, மதர் டு பேபி கூட இருக்கிறதுனால வரலாம். சோ நம்ம தாய்ப்பால் கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், மதர் ப்ராப்பரா மாஸ்க் போட்டுக்கணும். நல்ல ட்ரிபிள் லேயர் மாஸ்க் ஆர் N95 மாஸ்க் போட்டு அவங்க சளி, அவங்க தும்மல், அவங்க பேசுறப்ப வர்ற மூச்சு காத்து குழந்தை மேல படாதபடி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கணும். ரெண்டாவது என்ன பண்ணும், பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னாங்க, இந்த கோவிடுக்கு மட்டும் இல்ல எனி இன்ஃபெக்ஷன்னாலும் பியூட்டிஃபுல் ஹேண்ட் வாஷிங், ஹேண்ட் ஹைஜீன், கைய நல்லா கழுவி கைய சுத்தமா வச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த மதர் தாராளமா அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கலாம். மூணாவது, நம்ம வந்து மதர் கிட்டயே அணைச்சு வச்சுக்கணும்னு கிடையாது. மதர் வந்து எதுக்கு குழந்தை மதர் கூட வச்சிருக்கோம், தாய்ப்பால் கொடுக்கணும்னு தான். சோ மதர் தாய்ப்பால் கொடுத்த அப்புறமா வேற யாரான கோவிட் நெகட்டிவ் அட்டெண்டர் இருக்காங்க, அவங்க குழந்தைய பாத்துக்க வில்லிங்கா இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட கொடுத்து குழந்தைய வேற ரூம் இருந்தா வேற ரூம் வச்சுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா குறைந்தபடி 2 மீட்டர் இடைவேளை விட்டு குழந்தைய தள்ளி வச்சுக்கலாம். அதுக்குதான் என்ன பியூட்டிஃபுல்லா சொல்றாங்க WHO, UNICEF எல்லாத்தையும், குழந்தைய தலைமாட்டு கிட்ட வைக்காதீங்க, குழந்தைய மதரோட கால் மாட்டு கிட்ட தள்ளி வைங்க. அப்படின்னா குறைஞ்சது 1.5 6 feet or 2 மீட்டர் ஏதான ஒரு கேப். ஸோ இந்த 3 திங்ஸ மதர் நல்லா கடைபிடிச்சாங்கன்னா டெஃபினட்டா மதர் தொடர்ந்து குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்கலாம். தாய்ப்பால் வழியா குழந்தைக்கு கிருமி தாக்க போறது கிடையாது, மிகவும் மிகவும் சிறிதளவு தான். ரெண்டாவது, இன்னொரு அட்வான்டேஜும் இருக்கு. இப்போ மதருக்கு கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா மதர் உடம்புல ஆன்டிபாடினா அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டைப் ஆஃப் ஆன்டிபாடி வரும், அது பிளசண்டா வழியாவே தாண்டி பேபிக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். பாடி ரீசன்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ல வந்த IgM அது வந்து பேபிக்கு ரீச் ஆகுற டைம் இல்ல. மூணாவது என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கான்னா, அந்த தாய்ப்பால்லயே சில ஆன்டிபாடி சுரக்கலாம், ஒரு IG8 தாய்ப்பால்லயே சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோ இந்த தாய்ப்பால் மூலமா அந்த ஆன்டிபாடி போய் குழந்தைக்கு கோவிட் ரொம்ப தாக்காம ஹெல்ப் பண்ணலாம். சோ தாய்ப்பால் வழியா குழந்தைக்கு கிருமி தாக்க போறது இல்ல, தாய்ப்பால் வழியா நல்ல ஆன்டிபாடி தான் போய் குழந்தைக்கு சேர போகுது. கண்டிப்பா தாய்ப்பால் கொடுத்துதான் ஆகணும். நம்ம இவ்வளவு தூரம் சயின்ஸ் வழியா நம்ம இவ்வளவு தூரம் வலியுறுத்தி சொல்றோம், இவ்வளவு டெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு ஆன்டிபாடி பார்த்திருக்காங்க, தாய்ப்பால்ல கிருமி வருது இல்லைன்னு சொன்னாலும் நிறைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட ஒரு பயம் இருக்கு. ஐயோ எனக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்கே, என் குழந்தைய வச்சுக்கலாமா. இதனால நாங்க நிறைய தடைகளை சந்திச்சோம். எப்போ, 1 மாசம் முன்னாடி. இப்போ 1 மாசத்துக்கு அப்புறம் நிறைய தாய்மார்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. நம்ம அவங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு கிளியரா புரியற மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம விளக்கி சொன்னோம்னா எவ்வளவோ தாய்மார்கள் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அழகா குழந்தைகளுக்கு தாய்ப்பாலை கொடுக்குறாங்க. சோ இதுல 3 சினேரியோ தான் இருக்கு. ஒண்ணு, மதர் கோவிட் பாசிட்டிவ் இருந்தா யூஸ்வலா 48 hours to 72 hours பேபி அப்சர்வேஷன்ல ஃபீவர் இல்ல அவர் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது நோய் அறிகுறி இல்லைன்னா நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கூட பேபிக்கு பண்ணி பார்க்கலாம். அப்ப அந்த பேபி கோவிட் பாசிட்டிவா நெகட்டிவா தெரியும். கோவிட் பாசிட்டிவா இருந்தா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, மதர் கூடயே கொடுத்து நீங்களும் பேபியும் சேர்ந்து ஒரே ரூம்ல இருங்க, நீங்க மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க, ஹேண்ட் ஹைஜீன், தாய்ப்பால் கொடுங்க. சப்போஸ் மதர் கோவிட் பாசிட்டிவ் பேபி கோவிட் நெகட்டிவா இருந்தா கூட இந்த 3 யுக்திகளையும் நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருந்தீங்கன்னா மதர் அண்ட் பேபி வந்து ஒரு கோவிட் நெகட்டிவ் அட்டெண்டரை கூட வச்சுட்டு மதருக்கு தாய்ப்பால் கொடுத்துக்குவாங்க. இல்ல மதருக்கு சிக்கா இருக்காங்க, மதருக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியல, அவங்களுக்கு எவ்வளவோ டயர்ட்னஸ் சொன்னாங்க, வெரி ஃபெட்டிக் ஆயிடுவாங்கன்னு சொன்னாங்க, எழுந்து உட்கார்ந்தே சிரமம்ன்றாங்க, அந்த மாதிரி மதர் கவலைப்படுற போது நம்ம வந்து மதருக்கு வந்து டைரக்ட் ஃபீடிங் கொடுக்க முடியலன்னா அதே பால சுத்தமான ஒரு கண்டெய்னர்ல பிரெஸ்ட் பம்ப், செப்பரேட்டா ஒரு பிரெஸ்ட் பம்ப் வச்சு பிழிஞ்சு போட்டு வேற யாரான ஒருத்தர்ட்ட சொல்லி அந்த தாய்ப்பாலை அந்த குழந்தைக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும்.
ஒருத்தர் டவுட் கூட கேட்டிருக்காரு சேட் பண்ணல, மதர் நெகட்டிவ் ஆனா பேபி பாசிட்டிவ், அப்படி இருந்தா மதர் தாய்ப்பால் கொடுக்கலாமா? கண்டிப்பா கொடுக்கலாம். மதர் நெகட்டிவ் பேபி பாசிட்டிவ்ன்ற சினேரியோ ரொம்ப ரேர். அன்லஸ் வேற ஏதாவது ஒரு அட்டெண்டர் குழந்தைய பார்த்துக்க வந்து அவங்கள்ட்டே வந்தாலும், அந்த மாதிரி விஷயம் இருந்தா கூட குழந்தைக்கு அடிக்கடி தாய்ப்பால் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும். இந்த 3 யுக்திகளை கையாண்டோம்னா இதுதான் ஒரே வழி. இப்ப வந்து நிறைய பார்த்துட்டாங்க, எவ்வளவோ அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு, மார்டாலிட்டி இறக்குற, ஆனா குழந்தைகளோட தாக்கம் மிகவும் சிறிதளவு. இப்ப கோவிட் மதர்னால குழந்தைக்கு கோவிட் வருது வந்து மிகவும் சிறிதளவு. நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, 48 மணி நேரத்துல, 5 நாள்ல, 7 நாள்ல, 14 நாள்ல, 28 நாள்ல கூட செக் பண்ணிட்டாங்க. அதுல நிறைய குழந்தைங்களுக்கு கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்தாலும் அதனால நோய் பாதிக்கிறதோ இறப்பு சதவிகிதம் ஜாஸ்தி ஆகுறதோ கிடையவே கிடையாது. அதனால எந்த பயமும் வேண்டாம். அதனாலதான் நம்ம என்ன மெடிசன் கொடுக்குறோம், அடல்ட்ஸுக்கு ஸ்டீராய்டு கொடுக்குறோம், பிரெட்னிசலோன் கொடுக்குறோம், குளோரோகுயின் கொடுக்குறோம், வைரல் ட்ரக் கொடுக்குறோம். எந்த ட்ரக்குமே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை. ஏன்னா இந்த கிருமினால பேபிக்கு வந்து நோய்வாய்ப்படுறதுன்றது மிகவும் சிறிதளவு. அதனால எந்த ஐயமும் வேண்டாம். தாராளமா கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர் பேபியை தன் கூட வச்சு ப்ராப்பர் ஹைஜீனிக் மெஷர்ஸோட தாய்ப்பால் கண்டிப்பா கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். கரெக்டா சிறப்பா சொன்னீங்க. அதாவது தாயும் மதரும் பிரிக்கவே கூடாது. தாய்ப்பால் ரொம்ப முக்கியம். தாய்ப்பால்னால கொரோனாவை பிரிவென்ட் பண்ணிடலான்னு பேபிக்கு சொல்லியிருக்கீங்க. எடுக்க வேண்டிய சிறு நடவடிக்கையும் சொல்லியிருக்கீங்க. அதை பிரிவென்ட் பண்ணா என்ன செய்யணும்னு பிரிக்காமலேயே நாம பிரிவென்ட் பண்ணிடலான்றதை நீங்க கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் இந்த தாய்ப்பால் கொரோனாவை குழந்தைகளுக்கு தடுப்பதற்காக. கொரோனாவை மட்டுமல்ல, கொரோனா என்பது ஒரு சிறிய நோய், குழந்தைகள் தாக்கக்கூடியது. மற்ற நோய்கள் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் ரொம்ப இருக்கு. அதற்கு கண்டிப்பாக எல்லா தாய்மார்களும் தாய்ப்பாலை கொடுத்தே ஆக வேண்டும். கொரோனாவை ஒரு காரணமாக சொல்லி குழந்தையும் தாயும் பிரிக்க கூடாது, அது அவசியம் இல்லை. அது 2 பேருக்குமே விபரீதமாகத்தான் முடிவு ஏற்படும் என்று சிறப்பாக சொன்னீர்கள். நன்றி மேடம். நாம வந்து அடுத்ததா டாக்டர் பிரகாஷ் அவரு சிறப்பு மருத்துவர், பச்சிளம் குழந்தைகள்ல இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டெட்டிக் அண்ட் கைனகாலஜி எழும்பூர் உள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே சிறந்த பெரிய மருத்துவமனையில சுமார் 10 ஆண்டு காலமாக பணிபாற்றி வருகிறார். இவர் அந்த கங்காரு மதர் கேர், கங்காரு முறை செய் பராமரிப்புல சிறந்த தேர்ச்சி பெற்று, அதாவது இப்போ நாம வந்து கரோனா டைம்ல வந்து சோசியல் டிஸ்டன்சிங் சொல்றோம், பிரிக்கணும்னு. ஆனா இவர் இன்னைக்கு சொல்ல போறது சோசியல் பாண்டிங், நோ செப்பரேஷன்றத பத்தி சொல்ல போறாரு. எப்படி இந்த நோ செப்பரேஷன், இந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங்க்கு ஒரு விதி விலக்கு இந்த லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸ். No distancing from the mother. It is skin to skin contact with the mother. That is going to save these babies from all infection and increase their survival. அதை பற்றி பேச வருகிறார் நம்மளுடைய சிறப்பு பச்சிளம் குழந்தை மருத்துவர் டாக்டர் பிரகாஷ் அவர்கள். வணக்கம் டாக்டர் பிரகாஷ், நீங்கள் உங்கள் பேச்சை தொடங்கலாம். பிரகாஷ், are you online? பிரகாஷ், அன்மியூட் பண்ணீங்க பிரகாஷ். பிரகாஷ், are you online? He, I think, has dropped off, sir, because I think he was online a few minutes ago too. I think some issue at his Okay, till Prakash comes, probably I'll talk on Kangaaru Mother Care. Prakash, is it okay? Sir, I think I'll wait for Prakash sir is on the phone. His number is busy. Maybe something emergency, I guess. Maybe you can start with it and I'll just give a ring to Prakash. இப்போ இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து கொரோனா டைம் ஒண்ணு, கொரோனா இல்லாத டைம் ஒண்ணு, கொரோனா இனிமேல் நம்ம கூட தான் இருக்க போகுதுன்றது நமக்கு தெரியும். இப்போ நாம நார்மல் வாழ்க்கைய எப்படி சேஃபா வாழ கத்துக்கணும்ன்றதுதான் இப்போ நம்மளுடைய கலையே. ஆக இந்த கங்காரு மதர் கேர்ன்றது பல ஆயிரம் லோ பர்த் வெயிட் பேபிஸை காப்பாத்தி இருக்குது. ஓகேவா? இது வந்து நாம வந்து முதல்ல இந்த நியூபார்ன் கேர் தொடங்கினப்போ நம்ம வெஸ்டர்ன் மோகம் சொல்றது, அதாவது டெக்னாலஜி மோகம், அதாவது இன்குபேட்டர், எடை குறைஞ்சா பிறந்தா அதை இன்குபேட்டர்ல வச்சுதான் காப்பாற்ற முடியும்னு நினைச்சு
நிறைய இன்குபேட்டர்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி நிறைய இன்குபேட்டர்ல வச்சோம். இன்குபேட்டர்ல நாள் கணக்குல வச்சோம். நிறைய பாப்பாவை நாம வந்து இழந்துட்டோம், இன்ஃபெக்ஷன்னால இழந்துட்டோம். இன்குபேட்டர்ல வைக்கிறது வந்து வாமர் கீழே வைக்கிறத விட நல்லா இருந்தாலும் அந்த குழந்தைங்களை வந்து சிறந்த முறை வந்து இன்குபேட்டரோ வாமரோ இல்லாம இருந்தது. அப்பதான் இந்த கண்டுபிடிப்பான பொகோட்டோல இத கண்டுபிடிச்சாங்க. அதாவது ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட், பிறந்த எடை கம்மியா பிறந்த குழந்தை, அதாவது 2 கிலோவுக்கும் கம்மியா பிறந்த குழந்தைய அம்மாவோட ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட், தோலோட தோல் சேர்த்து மார்புக்கு மேல 2 மார்பங்களுக்கு நடுவுல வச்சுட்டு பாப்பாவை வந்து எப்பவுமே அதே அணைப்புல வச்சுக்கிட்டே இருந்தா அந்த குழந்தைகள் பிழைக்கக்கூடிய விகிதம் வந்து அதிகமாகிறத கண்கூடாக பார்த்தோம். இதை சென்னையில இந்தியாவில அறிமுகப்படுத்த போது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டெடிக்ஸ் அண்ட் கைனகாலஜில முதல் முறையா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. அப்பொழுது எல்லாருக்கும் எங்களுக்குலாம் ஒரு சந்தேகம், என்னடா நாம பாட்டுன்னு இன்குபேட்டர் வாங்கி வச்சிருக்கோம், வாமர் வாங்கி வச்சிருக்கோம், இவங்க என்னமோ ரொம்ப சிம்பிளா, அதனாலதான் அதை வந்து லோ காஸ்ட்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க. லோ காஸ்ட்ல பட் ஹைலி எஃபிஷியன்ட்னு நம்ம சொல்லணும். ஆக்சுவலா லோ காஸ்ட்ன்ற வார்த்தையை விட்டுட்டு ஹைலி எஃபிஷியன்ட் மெத்தட் ஆஃப் கேர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஏன்னா ஹியூமன் டெக்னாலஜி, நம்ம ஹியூமனுக்குள்ள இருக்கிற டெக்னாலஜி இருக்கு இல்லையா, கடவுள் படைப்பு, அது அந்த குழந்தைக்குள்ள வச்சோம்னா காப்பாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். ஸோ இந்த ஸ்கின் டு ஸ்கின் பராமரிப்பை கேஎம்சி கேர், ரொம்ப சிக்கா இருக்கிற பேபி கொஞ்சம் ஸ்டேபிள் ஆனவுடனே அந்த பாப்பாவை அம்மாவோட மார்பகத்துல போட்டு அணைச்சி அதுக்கு தாய்ப்பாலே கொடுத்து வர்றதுனால அந்த குழந்தைங்க இறப்பு விகிதம் வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சு போச்சு. Sir, can I join, sir? Yes. Dr. Prakash is back. Sir, I want to share my content. Somebody else is sharing the content. Join, Sir Prakash. I've just done a brief introduction. Sir, somebody is Chitra, please stop sharing content. You're audible, Prakash. Carry on. I think we'll make the screen bigger. Yes, sir. So thanks, sir. Thanks for the introduction, sir. இப்போ நம்ம அந்த கொரோனா டைம் பீரியட்ல வந்து கங்காரு மதர் கேர் பத்தி கொஞ்சம் டீட்டெயிலா பேசணும்னு சொல்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க சார். அதனால கொஞ்சம் பவர் பாயிண்ட் வச்சிருந்தேன். ஸோ இதுல ஷேரிங். It has come back. I think you can share your screen. Yes, Dr. Prakash, you can share your screen. Yes, there is some issue with sharing. Okay, I'll go ahead with my talk itself straight away. Just click the button share screen. Yes. Sir, share la vara mattenge sir, konjam first open it on the computer and keep it on the background, then put share screen. It's okay. I'll just give a talk, sir. Yeah, okay. So basically skin to skin contact KMC-யும் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒண்ணு, ஆனா ஒண்ணு கிடையாது. எப்படி அப்படின்னா ஒரு prolonged duration of skin to skin contact வச்சிருந்தா தான் அது வந்து கங்காரு மதர் கேர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ கங்காரு மதர் கேர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 மணி நேரம், ஒரு நாள் 24 hours வந்து 6 மணி நேரம் கங்காரு மதர் கேர் இருந்தால் தான் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்குன்ற மாதிரி இட் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ், சயின்ஸ் ஹஸ் பீன் ப்ரூவ். ரீசெண்டாகவும் பேப்பர் வந்திருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 6 hours அட்லீஸ்ட் வந்து கொடுத்தாதான் கேஎம்சி வந்து கொடுத்தாதான் வந்து கங்காரு ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கொடுத்தாதான் வந்து வரணும்னு வந்திருக்கு. அதுல ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் வந்து எவ்வளவு சீக்கிரம் பண்ணணும், அதுல இன்னும் காம்பனன்ட்ஸ், அதுல 2 காம்பனன்ட் மெயினா சொல்லுவோம். ஒரு காம்பனன்ட் வந்து ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட், அதர் காம்பனன்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம், அம்மா ஃபுல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அம்மாவோட மார்பக பகுதியில வந்து பாப்பாவும் ட்ரெஸ் இல்லாம 2 பேரும் கான்டாக்ட் இருந்தாதான் ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட். அம்மா ஃபுல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை வந்து பட்டனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல பாப்பா போட்டா ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கிடையாது. அம்மாவோட ஸ்கின்னும் பாப்பாவோட ஸ்கின்னும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு இருந்தாதான் வந்து அது பேர் வந்து ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட். அண்ட் கங்காரு மதர் கேர்ல ஒரு காம்பனன்ட் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங், அதாவது தாய்ப்பாலை தவிர எந்த பால் இல்ல, அது டைரக்ட் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கா இருக்கலாம், இல்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி கொடுக்குற பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்காவும் இருக்கலாம். 2 ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அதாவது இதெல்லாம் கண்டிப்பா வந்து கங்காரு மதர் கேர் பண்றப்ப முன்னாடி நம்ம வந்து இதுக்கான வந்து சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருக்கா, சப்போர்ட் டு த மதர் இருக்கான்னு முதல்ல தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அவங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லி கொடுத்தாலும் நம்ம முக்கால்வாசி இங்க இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஃபாலோ பண்ற பர்சன்ஸ் தான் இருக்க போறோம். அங்கன்வாடி ஒர்க்கர், ஏஎன்எம்ஸ், அவங்க தான் கெட்டிங். அவங்களோட ரோல் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ப்ரீ ரிக்வெஸ்ட் வந்து சப்போர்ட் டு த மதர், வீட்டுக்கு போனா சப்போர்ட் இருக்கா இல்லையான்ட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 வீக்ல டிஸ்சார்ஜ் ஆனவங்க 2 விசிட் பண்றப்பவே நம்ம வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். இந்த கங்காரு மதர் கேர் எந்த சக்சஸ் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகும் நிறைய காம்பனன்ஸ் பார்த்துருக்காங்க. ஸோ
ஸோ அது பாக்குறதுல முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன பார்த்திருக்காங்கன்னா வீட்டு சப்போர்ட் எப்படி இருக்கு, எவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த கங்காரு மதர் கேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியுது, மாமியாருக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியுது, அப்பா அம்மாங்களுக்கு தெரியுது. அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். அது அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியலன்னா they will not do the கங்காரு மதர் கேர் ப்ராப்பர்லி. ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்மளோட ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனல் வந்து நம்ம we should be confident. கங்காரு மதர் கேர் பத்தி ஃபுல்லா தெரிஞ்சாதான் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்ஜா நம்ம சொல்ல முடியும், கங்காரு மதர் கேரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஓகே, இன்னொரு காம்பனன்ட் என்னது கங்காரு மதர் கேர்ல ஃபாலோ அப், டிஸ்சார்ஜ் ஃபாலோ அப். இது இன்னொரு ப்ரீரெக்விசிட்டி ஃபார் த போஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஃபாலோ பண்றது இன்னொரு ப்ரீரெக்விசிட்டி ஆஃப் கங்காரு மதர் கேர். ஸோ இதனால கங்காரு மதர் கேர் கொடுக்கறதால என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு? ஒன்னு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ரேட், அம்மாக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்? பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். நாட்கள், எவ்வளவு நாட்கள் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்றது, டியூரேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்கும் ஜாஸ்தி பண்ணுது. எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பண்றது வந்து அதிகப்படுத்தும். குழந்தைக்கு என்ன பெனிஃபிட்? தெர்மோநியூட்ரல் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம். தெர்மோநியூட்ரல் கண்ட்ரோல்னா பாப்பாவோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரெகுலரா இருக்கும். பாப்பாவோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் வந்து ரெகுலரா இருக்கும். ஹைப்போதெர்மியா போவாது. நம்மளுக்கு தெரியும், ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசியிருக்காங்க, ஹைப்போதெர்மியா வந்து ஒன் ஆஃப் த காஸ் ஃபார் டெத். பாப்பா இறக்குறது வந்து ஒன் ஆஃப் த காரணம் வந்து ஹைப்போதெர்மியா. இந்த ஹைப்போதெர்மியா வந்து குறைக்கிறது வந்து கங்காரு மதர் கேர் பிக் ரோல். அது மட்டும் இல்லாம பாப்பா வந்து எடை கூடுறது வந்து அதிகப்படியாகும். ஸோ ஒழுங்கா வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தாய்ப்பால் கொடுத்தா மட்டும் பத்தாது. கங்காரு மதர் கேர் பாப்பா கவர் பண்ணி இருக்கிறது, ரேப் பண்ணி இருக்கிறதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதனால வெயிட் கெயின் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல பாப்பாக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது தடுக்கிறது. பாப்பாக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வராம கங்காரு மதர் கேர் கொடுத்தாலுமே இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது ரொம்ப குறையிறது. அது மட்டும் இல்லாம ஆப்னியா, மூச்சு நிப்பாட்டுறதும் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. கங்காரு மதர் கேர்ல there is something called as thermal synchrony அப்படின்றாங்க. தெர்மல் சிங்க்ரனி என்னது? இப்ப பாப்பா சில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா, அம்மா வந்து 2 மார்பகத்துக்கு நடுவுல பாப்பா படுக்க வச்சுட்டாங்கன்னா, பாப்பா சில்லுன்னு இருந்துச்சுன்னா அம்மா வந்து சூட வந்து அதிகப்படுத்தும். அம்மாவோட கண்ட்ரோலே இல்லாம, அவங்க தனக்கு மேல கண்ட்ரோலே இல்லாம அம்மா வந்து கடகதப்பை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி பாப்பாவை வந்து சூடாக்குவாங்க. அதே பாப்பா சூடா இருந்துச்சுன்னா அம்மாவோட பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து குறைஞ்சி பாப்பா டெம்பரேச்சர் சராசரி டெம்பரேச்சர் 36.5 to 37.5 மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ இது வந்து கண்ட்ரோலே இல்லாம நடக்கிற விஷயம். நம்ம மேல பாப்பா மேல போட்டாலுமே பாப்பாவோட சில்னஸோ சூடு தன்மைக்கு ஏற்றபடி அந்த அம்மாவோட இன்பில்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து ஆல்டரேட் ஆகுது. இன்னொன்னும் பார்த்திருக்காங்க, மீன்ஸ் பாப்பாவிலையும் பார்த்திருக்காங்க. ஒரு சைடு பாப்பாவை போட்டு இன்னொரு சைடு பாப்பா கோல்டாகவும் இன்னொரு சைடு பாப்பாவும் வார்மாவும் போட்டாலுமே அந்த கோல்டான சைடு வந்து வார்ம் ஆகி பாப்பா வந்து வார்ம் பண்ணுது. அந்த ஹீட்டான சைடு பாப்பாக்கு வந்து என்ன பண்ணி டெம்பரேச்சர் குறைச்சி பாப்பாவோட டெம்பரேச்சர் சராசரி டெம்பரேச்சர் கொண்டு வருது. இதெல்லாம் வந்து சயின்டிபிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னொன்னு அட்வான்டேஜ் அம்மாக்கு பாண்டிங். அம்மாவுக்கு வந்து பாண்டிங் வந்து அதிகப்படுத்துது. அம்மா சாட்டிஸ்பாக்சன் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. சாட்டிஸ்பாக்சன் ஃபார் மதர்ஸ் இஸ் பிரிட்டி ஹை. இதோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல், யாரோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல்னா நம்ம நர்ஸ் டாக்டர் மட்டும் கிடையாது. நீங்க முக்கியமான பர்சன். யூ ஆர் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன். ஒன்ஸ் தே கோ அவுட் ஆஃப் த ஹாஸ்பிட்டல் இட் ஹேஸ் டு பி ஃபாலோட். வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறமும் பாப்பா 2.5 கிலோ வர வரைக்கும் கங்காரு மதர் கேர் ஃபாலோ பண்ணணும். இந்த கோவிட் டைம்ல என்ன கங்காரு மதர் கேர்ல பண்றது என்ன பிரச்சனை? WHO வந்து இப்ப ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காங்க கோவிட் இருந்தாலுமே சஸ்பெக்ட் பண்ணாலுமே கங்காரு மதர் கேர் அம்மா ப்ரெகாஷன்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம ஃபாலோ அப்ல முக்கால்வாசி பிரச்சனையே வராது. ஏன் அப்படின்னா நம்ம பேசுறது எல்லாமே எடை குறைவான பாப்பா. இந்த எடை குறைவான பாப்பா வந்து நம்ம பேசுறது எல்லாம் எடை குறைவான பாப்பா. இந்த எடை குறைவான பாப்பா வந்து Hello? Yes, we can hear you, Dr. Sir, சொல்லுங்க, கேக்குது, சொல்லுங்க. Yes. Okay, எடை குறைவான பாப்பா. Sir, unmute பண்ணுங்க. அவங்க டிரான்ஸ்மிஷன் சான்ஸே ரொம்ப கம்மி. ஸோ வீட்டுக்கு போனப்போ ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர் இருந்தா கூட ஒண்ணுமே ப்ராப்ளம் இருக்க போறது இல்லை. யூ கேன் டூ கங்காரு மதர் கேர் அட் ஹோம் ஆஃப்டர் டிஸ்சார்ஜ் ஃப்ரம் அ கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர். If at all the mother is getting discharged earlier within 4-5 days, active infection இருந்தாலுமே அம்மாக்கு பர்சனல் ப்ரொடெக்ஷன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், மாஸ்க், ஹேண்ட் வாஷிங் ப்ராப்பரா பண்ணிட்டு கங்காரு மதர் கேர் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுனா WHO ரெக்கமெண்டேஷன். பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த மதர்ஸ் ஆர் டிஸ்சார்ஜ் a bit ஒரு 10 days அப்புறம் தான் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு 2 வாரத்துக்கு மேல பண்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேஃப்,
ரொம்ப ரொம்ப சேஃப். அப்படியே ஆக்டிவ் ஃபேஸ்ல கொடுத்ததுனாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன பாப்பாக்கெல்லாம் அங்க கங்காரு மதர் கேர் தேவை? கண்டிப்பா பாப்பா வந்து 2.5 கிலோ இருக்க எல்லா பாப்பாக்குமே கங்காரு மதர் கேர் தரணும். 2.5 கிலோ கீழே இருக்க பாப்பா எல்லா பாப்பாக்குமே தரணும். அம்மாவுக்கு வந்து பிரச்சனை இருக்கக்கூடாது. அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கக்கூடாது. அம்மா வந்து வென்டிலேட்டர் இருக்காங்க, அம்மா வந்து ஆக்சிஜன் சப்போர்ட்ல இருக்காங்க, அப்படி இருந்தா யூ கான் டூ. பட் ஸ்டேபிள் மதர், மதருக்கு வந்து நடமாடக்கூடிய மதர், தாய்ப்பால் கொடுக்கக்கூடிய மதர், எல்லா மதரும் கொடுக்கலாம். இப்போ வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அம்மாவால கொடுக்க முடியல அப்படின்னா வேற யாரெல்லாம் கொடுக்கலாம்? தட் கேன் பி given பை ஃபாதர், கிராண்ட் ஃபாதர், கிராண்ட் மதர், எல்லாராலுமே கொடுக்கலாம். ப்ரொவைடட் அவங்களுக்கு ஆக்டிவ் இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைன்னா. இப்போ கோவிடே இருக்கு அப்படின்னா they can avoid or they can use a personal protective equipment and they can do a kangaroo mother care. இப்போ முக்கியமான விஷயம் வீட்டுக்கு போனப்ப கொடுக்குற ஒரு பேரியர் என்னன்னா, நம்ம சிஸ்டம்ல வந்து மோஸ்டா லோவர் எக்கனாமிக் சிச்சுவேஷன்ல வந்து தனித்தனி ரூம் இருக்காது. ரொம்ப ஒரு பிரைவசி இஸ் மெயின் திங். ஒரு கூட்டு குடும்பமா இருக்கும், நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல வந்து நம்ம பிரெத்தை மட்டும் அன்வைன் பண்ணிட்டு படுக்க வைக்கிறது கொஞ்சம் ரொம்பவே வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதை மட்டும் நம்ம சோஷியல் ஒர்க்கர் நம்ம என்ன பண்ணணும், போயிட்டு வி ஹேவ் டு பிரைம், அவங்ககிட்ட சொல்லி தரணும். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் பாப்பாக்கு, பண்றத டைம் கொஞ்சம் பிரைவசி கொடுக்கணும். இல்ல நைட் டைம்ல மதர் கேன் டூ, அம்மா தூங்குறச்சே வந்து பாப்பா மேல போட்டு கிடத்திட்டு பாப்பாவை படுக்க வைக்கலாம். தே கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் த நைட்டி மட்டும் போட்டு சென்ட்ரல் ஜிப் வச்சிருக்க நைட்டி, பட்டன் இல்லாத சென்ட்ரல் ஜிப் இருக்க நைட்டி மட்டும் போட்டுட்டு ப்ராப்பர் பொசிஷன்ல பாப்பா சைடு தலையை வந்து மேல பாக்குற மாதிரி வச்சுட்டு பேபி கேண்டிலேட். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து மறந்துடுறாங்கன்னா, பாப்பா வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அப்படியே ஓப்பனா விட்டுறக்கூடாது. பேக் சைட் கவர் பண்ணிருக்கணும், பாப்பாக்கு குல்லா போட்டுருக்கணும், கையில மிட்டன்ஸ் போட்டுருக்கணும். பாப்பா வந்து இந்த எக்ஸ்போஸ் ஆகி அதுல ஹைப்போதெர்மியா போகக்கூடாது. இவந்தோ கேஎம்சி கொடுக்குறப்பவும் ஸ்கின் கான்டாக்ட் பண்ற இடம் மட்டும்தான் பேரா இருக்கணும், ஓப்பன்டா இருக்கணும். மற்ற இடம் எல்லாமே கவர் பண்ணிருக்கணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும், மூக்கு வந்து அமுங்காம தலையை பாப்பா வந்து சைட்ல பார்த்து தவளக்கா மாதிரி பாப்பா மேல படுத்திருக்கும், சைட்ல மேல வச்சு பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம ஊர் சிஸ்டம் ஒரு இடத்துலயும் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபாலோ பண்றாங்க ட்ரெஸ்ஸஸ். நம்ம ஊர் பேட்டர்னுக்கு வந்து ஈவன் புடவை கூட நல்ல திங்ஸ் தான், நல்ல ஒரு ப்ரொடெக்டிவா இருக்கும் நம்மளுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு. நைட்டி இஸ் ஈவன் மோர் கம்ஃபர்டபிள். முக்கியமான விஷயம் பாப்பா மூக்கு அடைக்காம இருக்க பாத்துக்கணும், நெக்கு கொஞ்சம் ஸ்லைட்டா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கிறது நம்ம பாத்துக்கணும். பாப்பா கை கால் சில்லுன்னு ஆகாம பாத்துக்கணும். அட்லீஸ்ட் மினிமம் 6 மணி நேரம் ஒரு நாளைக்கு 24 hours 6 மணி நேரம் வந்து கங்காரு மதர் கேர் கொடுத்தாதான் எஃபெக்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அது இன்ஃபெக்ஷன் வரது குறைக்கிறது, ஹைப்போதெர்மியா ப்ரிவென்ட் பண்றது, வெயிட் கெயின் அதிகமா இருக்கிறது, லென்த் கூடுறது, இது எல்லாமே சொல்றது. எல்லாமே வந்து 6 மணி நேரத்துக்கு சொல்றது. அந்த கேஎம்சில வந்து டெஃபினிஷன் இருக்காங்க. ஷார்ட்னா 4 மணி நேரம் கொடுத்தா ஷார்ட்னு சொல்லுவோம். எக்ஸ்டெண்ட் சொன்னா 5-8 மணி நேரம் கொடுத்தா எக்ஸ்டெண்டட் கேஎம்சின்னு சொல்லுவோம். லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் கேஎம்சினா 9-12 மணி நேரம் கொடுத்தா லாங் டியூரேஷன் ஆஃப் கேஎம்சி. கண்டினியூஸ் கேஎம்சினா மோர் தென் 12 hours per day கொடுத்தா கண்டினியூஸ் கேஎம்சி. இதுல அட்லீஸ்ட் 6 hours per day பிரேக் பண்ணி இன்டர்வல் ஒரு செஷன் இருந்துச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 மணி நேரமாவது அந்த செஷன் இருக்கணும். அதுக்கு முன்னாடி போயிடக்கூடாது. 2 மணி நேரமாவது கண்டினியூஸா அந்த செஷன் இருக்கும். இந்த கேஎம்சி வந்து 50 வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். என்னது 50 ஸ்டிமுலேட் பண்றோம்? பாப்பா தொடுறது டச், பாப்பா அம்மாவை தொடுறது டச் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. அம்மாவோட வாய்ஸ் சவுண்ட் வந்து ஹார்ட் பீட், அம்மாவோட ஹார்ட் பீட் கேக்குது, காது கேட்கறது பாப்பா ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். டக் பண்றது, பிரெஸ்ட் மில்க் வந்து காம்பனன்ட் ஆஃப் கேஎம்சி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ பாப்பா டேஸ்ட்டை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்றது. இங்க பக்கத்துல இருக்கிறது அம்மாவோட கண்ணு பார்க்கும், நோக்கம் சுத்தி பார்க்கும். ஸோ பாப்பாவோட கண்ணை ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. அப்புறம் ஸ்மெல், அம்மாவோட ஸ்மெல், பிரெஸ்ட் மில்க் ஸ்மெல், அது வந்து சுவாசிக்க ஆல்ஃபாக்ஷன் ஸ்மெல் பண்றதை வந்து பண்ணுது. ஸோ கேஎம்சி பண்றப்ப எப்படிலாம் பண்ணலாம்? அந்த கேஎம்சி சேர் இருந்தா மட்டும்தான் பண்ண முடியுமா? வீட்டுல வந்து கேஎம்சி சேர் இருக்காது. ஸோ வீட்டுல என்ன இருக்கு? பெட்ல வந்து 2 பில்லோ இன்க்ளைண்டா காஞ்சி படுக்கிற மாதிரி ஒரு பில்லோ இருந்தாலுமே போட்டுருக்கலாம். இல்ல ஒரு நல்ல சேர் போட்டுட்டு பின்னாடி தலைகாணி வச்சுட்டு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஒரு பில்லோ வச்சுட்டு காஞ்சமா படுத்துக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் பெட்லயே போட்டுட்டு அம்மா ரெஸ்ட் எடுக்கிறப்ப அப்படியே கேஎம்சி கொடுத்தீங்கன்னா அம்மாக்கும் டிஸ்ட்ரெஸ் தெரியாது, கம்ஃபர்டபுளா இருப்பாங்க. We should encourage fathers to do KMC, grandfathers to do KMC, grandmothers to do KMC, even in this period of COVID, right? We are supposed to do. COVID positive ஒரு கான்ட்ரா இண்டிகேஷனே கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு, எப்படி அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நம்ம போஸ்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஃபாலோ பண்றப்போ டிஸ்சார்ஜ் ஆன ஃபர்ஸ்ட் 1 or 2 weeks வந்து 40 வாரம் வரைக்கும் சொல்லுவோம். 40 வாரம் வரைக்கும் வீக்லி ட்வைஸ் we have to visit them and explain. அவங்க சொல்லி தரணும் கேஎம்சியோட இம்பார்ட்டன்ஸ், மகத்துவத்தை பத்தி சொல்லி தரணும். அதுக்கப்புறம் 2 to 4 வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம விசிட் பண்ணி
அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 மாசம் வரைக்குமாவது அந்த கேம்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். கேம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பின்னாடி சொன்னா அது யூஸே கிடையாது. அவங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வந்த உடனே அவங்க ஃபேமிலியா உட்கார வச்சு எக்ஸ்பிளைன் டு தம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கேஎம்சி. இப்ப இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நம்ம குரூப்பா வந்து அசம்பிள் பண்ணி கேஎம்சி குரூப் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி எல்லா பேரண்ட்ஸையும் உட்கார வச்சு பண்றது மைட் நாட் பி பாசிபிள். பட் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக இந்த கேஎம்சி குரூப் இல்ல வாட்ஸ்அப் வீடியோல வந்து இன்டராக்ட் வித் த மதர்ஸ், எல்லா மதர்ஸ் பெனிஃபிட் ஆன மதர்ஸ் பேசினாங்கன்னா நம்ம பேசுறதை விட அவங்க கொடுக்குற மோட்டிவேஷன் ரொம்ப 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 அதிகம். ஈவன் நவ் இப்போ முன்னெல்லாம் வந்து எல்லா கேஸ்க்குமே கோவிட் பாசிட்டிவ், கோவிட் நெகட்டிவ் இல்ல இருக்கா, ஐரிஸ் ஜோன் அதெல்லாம் வந்து செக் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ அப்படி இல்லை. It's open. Only if you are having symptoms only we are doing most of the time. So skin to skin contact in delivery room has to be practiced. அது ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது. WHO has given us greater guidelines. As well as kangaroo mother care. If the mother has active COVID infection இருக்குன்னா நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துட்டு எப்படி நம்ம பிரஸ்ட் ஃபீடிங் மில்க் கொடுக்குறப்போ ப்ரொடெக்ஷன் எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி கேஎம்சி கொடுக்குறப்பையும் ப்ரொடெக்ஷன் எடுத்துட்டு we can do kangaroo mother care. Most of the times we will not have the problems after discharge. வரதுக்குள்ள மோஸ்ட் அம்மா நான் டெஸ்ட் இன்ஃபெக்டிவா இருப்பாங்க. ஸோ ப்ராப்ளமே இருக்காது. கேஎம்சி வந்து கொடுக்கறதுல வந்து ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை. இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல கூட 2.5 கிலோ வரைக்கும் கொடுக்கணும். எப்போ வந்து எவ்வளோ 2.5 kg பாப்பா வர வரைக்கும் இல்ல பாப்பா டிசைட் பண்ணும். இப்போ கங்காரு மதர் கேர் பொசிஷன் வச்சேன்னா பாப்பா அடிச்சு பிடிச்சி தள்ளி கிள்ளி வெளியில வந்துடும். எனக்கு வேண்டாம் கேஎம்சி வேண்டான்ற மாதிரி பாப்பா வந்து வந்துடும். அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம பாப்பாக்கு கங்காரு மதர் கேர் கண்டிப்பா கொடுக்கணும். தேங்க்யூ பிரகாஷ், தேங்க்யூ. சிறப்பா கங்காரு மதர் கேர் பத்தி சொன்னீங்க. இது ஒரு குழந்தைய தாய் மட்டும் வச்சிருக்கிறது இல்ல, குடும்பமே இதுல இன்வால்வ் ஆகி எல்லாரும் அந்த தாய்க்கு உதவியா கொஞ்சம் நேரம் வச்சிருந்து மினிமம் 6 மணி நேரமாவது இல்ல நல்லா பண்ணணும்னா 12 மணி நேரமா வச்சது பண்ணா அந்த குழந்தை பிழைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாவது, அந்த குழந்தை நல்ல நியூட்ரிஷனோட வளரக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாவது, அந்த குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சியும் நல்லபடியாக இருக்குன்றதை நீங்க சிறந்த முறையில சொன்னீங்க. இப்ப லாக்டவுனை ஸ்லோவா தளர்த்திக்கிட்டே வராங்க. நாமளும் மருத்துவரும் மற்ற பணியாளர்களும் என்ன செய்யணும்னா நாமளும் அந்த பயத்தெல்லாம் போக்கி பேசிக் நியூ பார்ன் சர்வீசஸையும் எசென்சியல் நியூ பார்ன் சர்வீசஸையும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி ஐ திங்க் வி மஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். அண்ட் இந்த கொரோனாக்காக பயந்துட்டு ஒளிந்திருக்கிறது வந்து கொழைத்தனம். நாம் இந்த கொரோனாவை எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு கத்துட்டு மேலும் பல குழந்தைகளை காப்பாற்றி பன்மடங்கு உதவியை இந்த பச்சிளம் குழந்தைகளுக்காக செய்ய வேண்டும் என்றது என்னுடைய விருப்பம். இதை எல்லோரும் பணியாளர்கள் எல்லாம் இதை மேற்கொள்வார்கள் என்று நினைக்கிறேன். ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் மஸ்ட், but service is more important. How we must learn how to get protected, at the same time do service for this newborn without depriving any newborn or child that basic care or essential newborn care, so that their survival is ensured, their growth and nutrition is ensured. Thank you Prakash for your talk. It was very nice. And are there any questions to take up now? Sir, there are some questions in the chat box, but we can open the floor for some questions to the panelists if somebody has some questions. Okay. If the participants, any of them want to ask a question, kindly unmute your microphone and ask the question. Sir, Dr. Srinivasan. Yes. Actually, the child to adult transmission, அதாவது குழந்தைகிட்ட இருந்து அம்மாக்கு பரவுதா இல்ல குழந்தைகிட்ட இருந்து பப்ளிக் பரவுதா அப்படின்றத வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டடி இப்பதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நிறைய இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து சைல்டு டு அடல்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கிற மாதிரி இன்னும் பெரிய ஒரு இது வரல. இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து நம்மளுடைய ஐசிஹெச்லயே நான் என்ன பண்ணேன், நிறைய சில்ட்ரன் நியூபார்ன் மதர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா ஒரு அம்மா நெகட்டிவ் பாப்பா பாசிட்டிவ் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிருந்தாங்க. அதுக்காக நான் சொல்ல வரேன். அதுல வந்து பார்க்கும்பொழுது இப்போ வந்து ஒரு மதர் வந்து அந்த குழந்தையோட 7 நாள் தனி ரூம்ல வச்சு அவனை வைத்தியம் பண்ணியிருக்கேன். பண்ணிட்டு அந்த அம்மாவுக்கு நான் ஒரு 7 நாள் கழிச்சு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அம்மாவுக்கு நெகட்டிவ் தான் வருது. அதனால சைல்டு டு அடல்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து இன்னும் ரொம்ப பெரிய அளவு வரல அப்படின்றது ஒரு சின்ன உதாரணம் மாதிரி இதை சொல்ல விரும்புறேன். ஏன்னா இதை நிறைய பப்ளிக் கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு பயம் கொஞ்சம் தெளிவாகட்டும்ன்றதுக்காக சொல்ல வரேன். அதே மாதிரி இதுவரையும் நான் ஒரு 100 பிஜியை வந்து டியூட்டி போட்டுட்டேன். அதாவது ரொட்டேஷன்ல
100 பிஜிஸ் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி டியூட்டி பண்ணிட்டாங்க. ஒரு 100 ஸ்டாஃப் நர்சஸ் டியூட்டி பண்ணிட்டாங்க. நம்ம நியூபார்னுக்கும் சைல்டுக்கும் கோவிட்ல பார்த்துட்டாங்க. இவங்க எல்லாருக்கும் நான் ஒரு வாரம் 14 டேஸ் கழிச்சு செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அதுல வந்து 99% யாருமே பாசிட்டிவ் ஆகல. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது பிபிஇன்னு ஒன்று இருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல. பட் மதர் குழந்தைகிட்டயும் நியூபார்ன் கிட்டயும் இருக்கும்போது அந்த மதர் ஒரு வாரம் 10 நாள் கழிச்சு பாசிட்டிவிட்டி வரலன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷத்தை ஒண்ணு கொடுக்குது. அதாவது பேபில இருந்து மதருக்கு டிரான்ஸ்மிஷனோ இல்ல பேபில இருந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்மிஷன் அந்த அளவுக்கு இல்லைன்றத இங்க நான் பதிவு செய்ய விரும்புறேன். ஏன்னா வந்து தைரியமா அப்ரோச் பண்ணுங்கன்னு சொல்றதுக்காக நான் இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்றேன். இதை வந்து ஆனா 100 பிஜி 100 நர்ஸை நான் பார்த்துட்டேன். அதே மாதிரி ஒரு 50-60 அம்மாவை நான் பார்த்துட்டேன். இவங்களுக்குலாம் நான் செக் பண்ணி பார்த்ததுல பாசிட்டிவிட்டி வரல. Thank you, Srinivasan. It was a very great news. Very good and informative information. அதெல்லாம் நம்ம இப்போ இம்பார்ட்டண்டா எடுத்துக்கணும். அதாவது நீங்க சொல்லிட்டீங்க பேபிஸ்ல இருந்து தாய்க்கோ மற்றவர்களுக்கோ வரக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து மிக மிக குறைவோ இல்ல இல்லாம கூட இருக்கலாம்னு. ஏன்னா அதனுடைய மெக்கானிக்ஸ் ஆஃப் பிரீதிங், த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஏர் மூவ்மெண்ட்லாம் ரொம்ப கம்மி. அதனால வரக்கூடிய வாய்ப்பு கம்மி. ரெண்டாவது பேபிஸ்க்கே ஒன்றும் ஆவதுனால அவங்க இம்யூனிட்டி நல்லா இருக்கறனால வைரல் லோடே அந்த பேபிஸ்க்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு. நீங்க சிறப்பா சொல்லியிருக்கீங்க. I think every field worker, every doctor must take this message and lose that fear of seeing the babies and be bold enough to see them and start treating them. Thank you. Sir. Good evening, Arasar sir. I am Dr. Singaravelu. Sir, good evening, sir. Singaravelu. Very nice. Good evening, sir. Sir, very nice. Sir. We are happy that such a senior person is also participating in this today webinar. Very nice, sir. Welcome, sir. For your information, sir, we are daily giving lectures to ICDS workers. It's like 1,800. Srinivasan also joined in this lecture for 2-3 times. Daily 5 to 7, we are talking about breastfeeding and newborn week. We are continuing. தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் முடிஞ்சு இப்போ சாம்பசிவம் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு குரூப்பா டீம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது ஜஸ்ட் இதுல வந்து நான் கொரோனா பத்தி நிறைய ஸ்ரீனிவாசன் கொடுத்த ஃபீட்பேக்கை the message is going. இன்னைக்கு நிறைய I got some more feedback also which I will be passing to our Anganwadi workers, sir. Thanks for a very good program. அப்புறம் சார் இப்போ நாங்க இந்த ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் பிரஸ்ட்ஃபீடிங்கை ப்ரொமோட் பண்றோம். ஆக்டிவ் கோவிட் பாசிட்டிவ் மதருக்கு, மதர் இஸ் ஆக்டிவ் கோவிட், அப்ப போய் நம்ம கங்காரு மதர் கேரை ப்ரொமோட் பண்றது ஸ்ட்ராங்கா பண்ணலாமா? சார் சொன்னாரு ப்ரொடெக்ட், நம்ம மாஸ்க் மட்டும் போட்டுக்க சொல்லி நம்ம ஃபீடிங் கொடுக்க சொல்றோம். கேஎம்சி at that point of time when mother is an active covid patient. அதாவது சார் இப்போ அதுதான் நம்ம திருப்பி ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றோம். ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர் கிட்ட இருந்து பேபிக்கு தொத்துற கோவிட் இது வரைக்கும் டெத்தே நம்ம பார்த்தது இல்ல. கோவிட் நியூ பார்ன் டெத் அப்படி சொல்ல வரேன். அதனால நம்ம பயப்பட வேண்டாம். ரெண்டாவது இந்த கங்காரு மதர் கேர் பிரகாஷ் நல்லா சொன்னாரு. கங்காரு மதர் கேர் தான், மதர்லி கேர். அதாவது ஃபேமிலியில உள்ள அத்தனை மெம்பர்ஸும் கொடுக்கணும். சப்போஸ் ஒரு மதர் பாசிட்டிவா இருந்தா மத்த மெம்பர்ஸ் நெகட்டிவா உள்ளவங்க அந்த ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அது நல்லபடியா இருக்கும். தாய்ப்பாலை மட்டும் அந்த தாய் கிட்ட இருந்து எடுத்து அந்த இன்ஃபெக்டிவ் பீரியட் முடிகிற வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம் தாயும் அந்த டீம்ல சேர்ந்து அவங்க ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கொடுக்கலாம். ஏன்னா கொரோனால சாகிறது நியூபார்ன் இறப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஆனா அந்த இடம் கம்மியா உள்ள குழந்தைங்க அந்த கேஎம்சி கிடைக்காம மத்த இன்ஃபெக்ஷன்னாலயோ காம்ப்ளிகேஷன்னாலயோ சாகக்கூடிய விகிதம் அதிகமா இருக்கிறதுனால நாம பெஸ்ட் ஆஃப் தி இதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணி அந்த பாப்பாக்கு ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கொடுக்கலான்றது நம்மள WHO ஓட இதுவும் சரி, NNF ஓட கைட்லைனும் சரி, கங்காரு ஃபவுண்டேஷனோட கைட்லைனும் சரி, இட் இஸ் வெரி சேஃப்ன்றதா அதை நம்ம தைரியமா நாம வந்து பின்பற்றலாம்னு நினைக்கிறேன் சார். Thank you, sir. Good, sir. Good. You are doing a very commendable job in your community, sir. Very nice. Thank you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Dr. Vijay Kumar. Vanakkam, sir. One more senior neonatologist and pediatrician who is involved in training all our field workers, especially SNCU staff nurses, Anganwadi, and his passion in life has been training people and saving newborns. Welcome, sir. I would like you to add a few points to this. Actually, I appreciate the organizers for the nice meeting. I just want to know the experience of Prakash and Sendil regarding COVID positivity babies, number one.
And what are the precautions you are going to advise regarding antenatally also, or the person who is going to deliver, and to the, especially for the family members, is going to be very useful. What vaccine, sir? I just want to know the outcome of the babies who have been positive so far in your case. Out of the 260 cases Sandil was mentioning, how many cases were positive? What was your approach? Number one. Okay, sir. And so also, Prakash, I just want to know our experience, because we are pioneer in the field, because they have reported maximum number of cases. That's the reason, especially positive cases, as Srinivas was telling, 1,000 cases. Prakash is working one of the most big tertiary care center who should have seen more number of positive mothers and babies. I think he can add a few points. Yes, Srinivasan, if you want to add. Sir, ஸ்டேட் லெவல்ல இப்போ நம்ம ஒரு 4,500 கோவிட் பாசிட்டிவ் மதருக்கு டெலிவரி பார்த்துட்டோம். விஜயகுமார் சார் கேட்டதுக்காக சொல்ல வரேன் ஸ்டேட் ஃபிகர். அதுல வந்து நம்மளுடைய வெர்டிகல் டிரான்ஸ்மிஷன், அதாவது குழந்தைக்கு அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைக்கு வந்தது பாத்தீங்கன்னா less than 2% தான் இருந்துச்சு. இப்போ நான் போன வெபினார் பேசும்போது அரௌண்ட் 120 பேபிஸ் வந்து they become கோவிட் பாசிட்டிவ் throughout the state out of 4,000 பேபிஸ்ல. அதுல எல்லா 120 பேபிஸுமே வந்து கம்ப்ளீட்லி ஏசிம்டமேட்டிக் சார். கம்ப்ளீட்லி ஏசிம்டமேட்டிக், எந்த சேஞ்சஸ் எதுவுமே இல்லை அந்த பேபிஸ்க்கு. இன்ஃபேக்ட் நான் பீடியாட்ரிக் கேசஸ்க்கு வந்து சிடி செஸ்ட் எடுத்து பார்த்தேன். பீடியாட்ரிக் கேசஸ்ல சிடி செஸ்ட்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு சார். ஒரு 10 to 15% இருந்துச்சு. ஆனா பாப்பா ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருக்கு. அது ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்கார் மாதிரி இருக்குமா என்னன்னு தெரியல. ஐ ஹவ் டு ரிப்பீட் த சிடி மேபி ஆஃப்டர் 3 months அண்ட் சி. இப்போ நியூ பார்ன்ல நம்ம சிடி நாங்கெல்லாம் பண்ணல. பட் ஆனா சிஆர்பி அந்த பேசிக் என்எல்ஆர் ரேஷியோ, நியூட்ரோஃபில் லிம்போசிட் ரேஷியோ எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். பட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எந்த பேபிஸ்க்குமே இது வரையும் ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லை. ஒரு 1 or 2 நியூ பார்ன்ஸ் வந்து டெத் ஆச்சு வித் கோவிட் பாசிட்டிவிட்டி. ஆனா அதெல்லாம் வந்து கன்ஜெனிட்டல் இஷ்பங் டிசீஸ், அது மாதிரி ஒரு 2-3 சர்ஜிக்கல் ப்ராப்ளத்தோட மால் ரொட்டேஷன் அது மாதிரி இருந்து போஸ்ட் ஆபரேட்டிவ்ல டெத் ஆச்சு. தவிர்த்து as such டைரக்ட் கோவிட்ல வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூபார்ன் நாங்க இது வரையும் சிம்டம்ஸ் பார்க்கல. அதனால எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் வந்து த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் நாங்க அட்வைஸ் பண்ணல. சம் பீப்புள் ஆர் ஆஸ்கிங், எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட்டும் நியூபார்னுக்கு இது வரையும் நம்ம கொடுக்கல. as you said breast feeding மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். மேபி ஆஃப்டர் 1 month or 2 months இந்த பேபி நம்ம திரும்பி பார்க்கும்போது, ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ சார், ஒரு மாதிரி இந்த பேபி நம்ம ட்ராக் பண்ண போறோம், ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்ண போறோம், பின்னாடி இந்த பேபிக்கு வேற ஏதாவது சிஸ்டம் வைஸ் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரப்போதான்னு பார்க்க போறோம். Maybe we can answer this in future, or maybe after 2-3 months whether anything is there. It is still open box. Yeah, thank you, sir. Prakash, you want to add anything? Prakash, it's not audible. Sendil, you can add. Sendil, you can tell. Sir, actually we have 200 mothers, COVID positive mothers delivered in Trichy. Out of which அந்த mothersல பார்த்தோம்னா 25%, around 50 to 60 babies admitted newborn wardல due to various reasons, due to newborn reasons, newborn problems admit பண்ணாங்க. So babies எல்லாத்துக்கும் swap பண்ணி பார்த்தோம்னாக்கா அதுல வந்து only 5 babies has positivity. So சார் சொன்ன மாதிரி 2.5% தான் வருது, 2 to 3% தான் வருது. 2.5% தான் வந்து வெர்டிகல் டிரான்ஸ்மிஷன் இருக்கு. அதுலயுமே பார்த்தோம்னா அந்த 5 பேபிஸும் பிரஸ்ட் ஃபீடிங்ல தான் இருக்காங்க, சேஃபா தான் இருக்காங்க. இத்தனைக்கும் அந்த பேபி, அந்த 5 பேபில வந்து we had an RH incompatibility, அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம். பண்ண ஸ்டாஃப், டாக்டர் எல்லாம் யாருக்கும் இன்ஃபெக்ட் ஆகல, பேபியும் சேஃபா இருக்கு, டிஸ்சார்ஜ். அது மாதிரி கோவிட் பாசிட்டிவ் மதர்ஸ்ல வந்து அது வித் ப்ரீடர்ம் ஐவிஎஃப் கன்செப்ஷன் அவங்களுக்குலாம் அந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம். we have 600 grams and 700 grams babies born to one covid positive mother. இப்ப ரெண்டுமே வென்டிலேட்டட் சர்ஃபாக்டன்ட் கொடுத்து ரெண்டும் பிளஸ் சேஃபா கேஎம்சில எங்க யூனிட்ல இருக்கு. we have been put in our unit 1.5 months அது போயிட்டு இருக்கு. ஸோ நார்மலா நான் கோவிட்ல என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பாக்குறோமோ எல்லாமே வந்து கோவிட்லயே நம்ம பாக்குறோம். எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன்ஸ், வென்டிலேஷன்ஸ், சர்ஃபாக்டன்ட், இது எல்லாமே பாக்குறோம் கோவிட் பாசிட்டிவ் மதரோட பேபிஸ்க்கு. பட் எவ்ரி திங் இஸ் பண்ணாலும் எல்லாமே சேஃபா தான் இருக்கு. பட் கோவிட் பாசிட்டிவ் ஆன 5 பேபிக்குல வந்து ஒரு பேபிக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், தட் டூ ஃபார் அன் RH இன்கம்பேட்டபிலிட்டி. அதர் பேபிஸ்க்கு எந்த ஒரு சிம்டம்ஸும் இல்லை, எவ்ரி திங் இஸ் ஃபைன். அண்ட் எல்லாமே மதர் சைட்ல இருக்கு, ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம், ஃபோன் ட்ராக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஃபோன் ட்ராக்கிங்ல எவ்ரி திங் இஸ் சேஃப், ஒரு இஷ்யூஸ் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் அரசர், நான் உங்களை கேட்கிறேன், யூ மஸ்ட் பி நோயிங்
ஒரு 2-3 பாப்பாக்கு நான் இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கரும் பார்த்தேன் ஆஃப்டர் 5 days. ஒரு எல்டிஹெச் எலிவேஷன் இருந்துச்சு, ஒரு ஃபெரிட்டின் எலிவேஷன் இருந்துச்சு. மற்றபடி ஆனா சிம்டம்ஸோ ஃபீவரோ எந்த வித இதுவுமே இல்ல. அப்புறம் ஒரு 1 week கழிச்சு அந்த மார்க்கர்ஸ் ஹஸ் கம் டவுன் டு நார்மல் ஆட்டோமேட்டிக்கா without showing any. You must be the best person to tell this also. No, I've been seeing many of these babies also where mothers have been positive. Now they are coming for follow-up and immunization to me, and they are all doing fine. Their growth is fine. Their nutrition is fine. I'm not seeing. I'm not doing any enzyme studies on them because they are growing well. I thought probably they are not getting affected. Their immune system is such a way that probably the corona is not liking newborns, or the newborns are chasing off the corona, their system. I think we in pediatrics, I even now Singaravelu, now we can see seeing his pediatric clinic so efficiently, and he taught us how safe to see also with wearing all the protective gear. That's the way I think we must move forward also. But as Srinivasan has told, time will tell us what is the involvement, how we need to follow up for some more time for long-term consequences to study. I think that needs a little more research and analysis for us. As of now, we feel that we are safe in seeing newborns, and we can practice the same basic newborn care and essential newborn care with the added precautions for coronavirus. Thank you for your compliment, Arasa sir. From the starting of corona till date, I have not closed my clinic even a single day. Because of corona, I could not move out of Tanjavur. I am all the time available in the clinic. Patient also will not move out from you, sir. That's the bond you have got. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Sir wants to add a point. Yes, sir. Prakash, you want to add something? Dr. Sandil, I think like a routine SNCU guidance regarding the follow-up. I think we have to we cannot have the same type of follow-up for the COVID positive patients because it's worth following and a weekly basis. I feel it is going to be more of you. I know the transport and other logistics are going to be a problem. Still, it's worth following up for academic purposes, and it may throw some light on that issue. Even though SNCU follow-up says only 5 follow-ups for a longer period, but this may not be suitable here. The guidelines. No, we not take Tamil Nadu alone. Sir, I like to say from all over world is showing the same pattern everywhere for newborn and pediatrics. Sir, I like to say one thing here, sir. Sir, yesterday I met our chief minister. For this thing, I went to his house and I was speaking with him yesterday. The good news is that government is going to start 2,000 mini clinic in another 1 week. This day. So the idea of clinic is morning 8 a.m. to 2 to see all these corona patients and follow up also. The government is going to set up to detect cases and to follow up the case. Excellent idea by the chief minister. It's going to come in another 1 week. I think that is these clinics. I think we should utilize to the maximum for following up our own newborns. I think so. Yeah, I think if I'm not mistaken, I think this mini clinics are for not corona. It's for other minor ailments because many of the hospitals are now burdened with corona. I think the care is being actually the hospital-based care is now taken as mini clinics into the community. I think it is a welcome measure so that every newborn and every pediatric gets a share of care of our health system. Thank you. Can we close the session, sir? If anyone wants to add any point. Sir, Kushal, sir, can we? Sir, thank you for the discussion. There's, I guess, one question maybe Dr. Srinivasan or any other of the panelists can take is one question on the chat box there is asking if preterm babies are seen to be more susceptible to becoming positive with COVID or that compared to normal deliveries completing normal term. No. It is not, I think it is not like that, sir. Actually, what we have seen here, government policy வந்து expected date of delivery க்கு 10 days முன்னாடி டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் பார்க்கிறது கவர்மெண்ட் பாலிசி.
அதுல வந்து நம்ம somebody is getting delivered. இப்ப நம்ம வந்து 7 months 8 months pregnant ladiesலாம் கூட பாசிட்டிவ் வந்திருக்காங்க. But what we have observed, maybe it is a coincidental finding. Maybe the coincidental, but இது வந்து நிறைய லிட்ரேச்சர் வந்து ப்ரீடம் டெலிவரி வரலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அப்படி எதுவும் நியூஸ் இல்லை. அதாவது கோவிட் இஸ் காசிங் ப்ரீமெச்சூரிட்டி அப்படின்ற நியூஸ் இல்லை. அண்ட் ப்ரீடம் பேபிஸ் ஆர் மோர் அஃபெக்ட்ன்ற மாதிரியும் தெரியல. நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு வெர்டிகல் டிரான்ஸ்மிஷன் வரணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ரொலாங்டு வைரீமியா இருக்கணும், பிளசண்டால போய் அது சீட் ஆகணும், அதுக்கப்புறம் தான் அது வரும்ன்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அதனால இன்னைக்கு 7வது மாசம் 8வது மாசம் பாசிட்டிவா இருக்கிற மதர் 2 மாசம் கழிச்சு டெலிவரி பார்க்கும்போது அந்த பேபிஸோட கார்ட் பிளட் நம்ம அசஸ் பண்ண we can assess whether those babies are going to suffer or not அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதனால ப்ரீமெச்சூரிட்டி நடக்குதுன்றது இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் செட்டப்ல அந்த மாதிரி தாட்ஸோ திங்கிங்கோ இல்ல சார் at present. Yeah, so far nothing much on perinatal morbidity it has added. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think we have already overshot the time, and thanks to the panelists that they have stayed with us for the entire duration and for the enriched discussion that we have had for this almost 2-hour period. My thanks, heartfelt thanks to all the panelists and all the participants. Any closing words from you, Arasa sir? Yes, sir. Thank you, sir. All the panelists have done their work very well. I think I must thank Ekam and as well as UNICEF who has brought this program to cater to all the health workers, because that was one thing neglected, because we have a lot of programs for doctors, but for health workers we had very little. And I think this has brought all the like-minded people who want to serve the community. Thank you very much for this initiative. And I thank all the panelists. They have done excellent work and added a lot of information today to the own panelists itself. They have given a lot of information, and to the health workers at large. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. And thanks to Dr. Lakshmi and Dr. Sudhakar for helping us put together this panel and this discussion. Thanks to them also. I must thank Subhashri also, who has been going around and coordinating all this work. Coordinating this activity. Thank you, Shubham, Kaushik, Thank and you, sir. people. Thank you. Thanks Thank you, everyone, sir. Thank you, everyone. Have a good day. Stay safe. Thank you.